Okay. Okay, sister, you can share the testimony now. Yeah. Thank you, brother. I count it my privilege to share that my testimony today, because few months back I stumbled upon this group, and ever since that time I've been growing in the revelation of God's word. There are so many times that I would get into a crisis, but I wouldn't know how to come out of it. I knew that word is there. I knew the word, but how to manifest that word was something that I didn't know. Even though I have come from a Pentecostal background, I didn't know that. And this group has really helped me from day one to make progress in that area of my life. And this is the second testimony, actually. The first testimony happened a few months back when we were traveling on a car, and one person who was totally drunk hit the car, and he fell down, and full blood was around that place. Everybody was looking at us as if we made a mistake. But then God was on our side. And in that crisis also, I held on to the word of God, and I started speaking life over that man. And to make the long story short, that man was completely healed within few hours of us taking him to the hospital. And then we were able to take him back to the family safely. And this is nothing but the Lord's doing, and it was marvelous in our eyes. That's the first time I tasted, taking dominion over a situation with the word of God. And now, a few months back, I had messaged brother also about my uncle who had liver cancer. Two of my dad's siblings had the same issue, and I didn't want that to continue in my family line. I was devastated when I listened to that news, doctor's report. And when we prayed, we would see one step, we would see him get healed a little bit, and then there will be two steps he'll be taking back. So ஒரு step நல்ல news வரும், and then two steps it would be a bad news from the doctor's side. I was just praying. I said, Lord, this cannot happen. I need this to end. And last Sunday, brother's message about taking dominion through the word of God really hit me hard. And I couldn't forget, some of the key points that he was telling. I just couldn't forget, and it was going on ringing in my mind. But this issue was going on in my family. I mean, the doctors report suddenly my peripa's, BP will come down, and sugar levels will come down, and his, his hemoglobin levels also would come down. And then he was taken to the ICU. There also his vitals will be fine. He will have good memory power. He will talk, but somewhere suddenly one day he will be fine, the next day something will go wrong. And today it went too worst. My cousin, she called me and she said, see, doctors have given 2 days time. He's still today, there is no response from him. I was really devastated when I heard that news. And then I said, Lord, you asked me to take dominion. You never fail, or you never lie. You never go back on your word. You are the same yesterday, today, and forever. And I want this situation to be revived. I cannot allow devil to take control of the situation. Your word has to dominate. Immediately, slightly out of my hopelessness, one word came into my mind, and that was, he will live, I will live and declare the goodness of the Lord in the land of the living. It was in Psalms 118 verse 17. That verse came to me, but it felt like foolishness to even utter that word in that hopeless situation. But I said, Lord, I kept on praying in tongues. And the one thing, that stood strong was play the blood of Jesus. So I put that blood of Jesus in my record, and I started praying in tongues. And within few minutes, I don't know, something prompted me to put this verse to my cousin, and I sent that verse within 10 or 15 minutes. And then I was going on praying over the situation. Lord, I take dominion over the situation. You have given me this word, and you will not go back on your word. And I could see literally manifestation of this word. Within few hours, the reports came,
And, my aunt and everybody was there because they felt that was the last moment for my uncle. And then within few minutes, doctor said he's stable. Tomorrow he'll be moved back to the ward. I was like, Lord, this can be nothing other than you. And I really thank God for the words that Brother Joshua brings in. And I know this is from the presence of God. And I thank God for this group that is really helping me grow in this revelation and taking dominion over the situation. Thank God for this opportunity. Praise God for it. Amen. Thank you, sister, for sharing the testimony. Thank you. Okay. அதாவது அவங்க சொன்னதுல உங்களுக்கு மெசேஜ் இன்னைக்கு அனுப்பியிருந்தாங்க. அதுல அவங்க சொன்னது 2 காரியம் நான் கவனிச்சேன். அவங்க போட்டிருந்ததுல. இப்ப சொன்னதும் சரி. அவங்க சொன்னது வந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தை பயன்படுத்துறத பத்தி சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் வார்த்தையை பத்தி சொன்னாங்க. ஓகே. வார்த்தை, ரத்தம். சரியா? சோ இதெல்லாம் தான் கீவேர்ட்ஸ். சோ நமக்கு வந்து அதாவது பிசாசு வந்து என்ன செய்யறான் அப்படின்னா, நம்மள வந்து எமோஷனலா ஆக்கி விட்டுரும் சில சூழ்நிலைகள். இப்ப அவங்க சொன்ன அந்த சிச்சுவேஷன் பாருங்க. மொத 2 டெஸ்டிமனி சொன்னாங்க. 2லயுமே வந்து கிரிட்டிக்கல் இது. அந்த கார்ல ஒருத்தன் வந்து விழுந்துட்டான்னா, நமக்கு வந்து எவ்வளவு டென்ஷனா இருக்கும். எமோஷனலி வில் பி அப்செட். ஐயோ! என்னாச்சோ? ஏதாச்சோ? அந்த மாரிலாம் நமக்கு இருக்கும். அண்ட் வென் யூ ஃபைட்டிங் சம்படி க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ் லவ்ட் ஒன் உடைய ஹெல்த் இஷ்யூ அதுவும் சீரியஸா போகுதுன்ற. பட் டெஃபினட்டா பார்த்தீங்கன்னா, எமோஷன்ஸ வந்து அவன் விளையாடுறான். பிசாசு வந்து அந்த மாரி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம தூக்கி போடுறான். என்ன செய்ய போற? இப்படி இருக்கு, இப்படி ஆயிடுச்சு, இவ்வளவு மோசமா இருக்கு. என்ன செய்ய போற? அப்படின்னு ஒரு பதட்டத்த கொண்டு வரும். சோ அந்த பதட்டத்த கொண்டு வரும்போது, வார்த்தைய நம்ம வந்து விசுவாசத்துல நம்ம கட்டளையிட்டோம்னா, அது நடக்கும் ஆக்சுவலா. ஆனா, இந்த மாரி சில சூழ்நிலைகள்ல நல்லா வசனம் தெரிஞ்சவங்க கூட, வார்த்தை தெரிஞ்சவங்க கூட சில நேரம் வந்து என்ன ஆயிடுறாங்கன்னா, ஒரு மாரி ஸ்தம்பிச்சு போயிடுறாங்க. இந்த வெயிட் ஆஃப் த சிச்சுவேஷன் அது வந்து எமோஷனலி ரொம்ப பிரஸ் பண்ணுது. பிரஸ் பண்ணி போச்சு இது அவ்வளவுதான். இது கண்டிப்பா நெகட்டிவா தான் முடியும். இது தோல்வியில தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரஸ் பண்ணும்போது, நமக்கு அந்த எனர்ஜி, அந்த ஸ்ட்ரெங்த் வி நீட் டு ஹேவ் டு ஸ்டாண்ட் அண்ட் டிக்ளேர் அண்ட் ப்ரே அது வந்து போயிருது. சரி நெறைய பேருக்கு வந்து இந்த சட்டில் இதுதான் நடக்குதுன்றது தெரியல பாருங்க. அதுதான் பிசாசு வஞ்சிக்கிறான். சோ அவன் என்ன சொல்லி வச்சிடுறான்னா, ரியாலிட்டியே அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாரி சொல்றான். டெவில் வந்து அந்த பிரச்சனைய காஸ் பண்ணானோ என்னமோ, அது கூட செகண்டரி. அவன் ஆக்டிவா எங்க இருக்கான்னா, உங்க மைண்ட்ல தான் வொர்க் பண்றான். அந்த டைம்ல வந்து இல்ல அவ்வளவுதான். இது வந்து நடக்காது அப்படின்ற அந்த ஒரு சிங்கிள் மைண்டடா வந்து அப்படியே கொண்டு போறது. கொண்டு போய் அவ்வளவுதான், அவ்வளவுதான் முடிஞ்சுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, இது சில பேருடைய ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி மாரி. எர்த்ல கூட நீங்க பார்க்க முடியும். சில பேர் வந்து அவங்க என்ன வேணுமோ, அத வந்து அதான் ரியாலிட்டி மாரி அத கன்வின்ஸ் பண்ணவே பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. அததான் பிசாசு பண்றான். அவனுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா, நீங்க கிவ் அப் பண்ணிறணும். நீங்க வந்து விட்டுறணும் அப்படின்றது. சரியா? இப்ப என்ன இஷ்யூன்னா, நம்ம நெறைய நேரம் என்ன நெனைக்கிறோம், ஓகே. இது நமக்கு தெரியுது. சில நேரம் தெரிஞ்சிருது. ஓ! இந்த மாரி செய்றான். அப்ப இது அகைன்ஸ்ட்டா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம நெறைய பேச பார்க்கிறோம். எதிர்த்து பேச பார்க்கிறோம். இல்ல இப்படி இருக்காது. மாத்தி தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்மள நம்மளே ரொம்ப அ பிரஷரைஸ் பண்ணி இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா அது பத்தாது. அப்படி பண்றதுனால தான் நெறைய நேரத்துல நம்ம கிவ் அப் பண்ணிடுறோம். சம் பாயிண்ட். அ யாருமே வந்து மோஸ்ட்லி நெறைய பிலீவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, லேசுல விடுறதில்ல. அவங்க எவ்வளோ சொல்லி பார்க்குறாங்க, நின்னு பார்க்குறாங்க. அவங்க முன்னாடி இவங்க சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் வருது. அதெல்லாம் வச்சு இப்படிதான் பேசணும் போல இருக்கு. இப்படிதான் பண்ணணும் போல இருக்கு. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு, முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ எஃபோர்ட் எடுக்குறாங்க. அதனால நெறைய பேர் ஜெனுவினா வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. வேதனையோட சொல்லுவாங்க. பிரதர் நான் எவ்வளவோ நின்னு பார்த்தேன். ஆனா ஒண்ணும் நடக்கல. என்னால செய்ய முடியல. எனக்கு அந்த நம்பிக்கையே போயிருச்சு. அப்படின்னு சொல்றாங்க. சில நேரம் என்ன ஆயிருது, அப்படி நிக்கிறாங்க. ஆனாலும் ஒண்ணும் நடக்க மாட்டேங்குது. அந்த மாரி பிரச்சனை ஆயிருது. சோ இந்த மாரிலாம் ஆயிருது. என்ன பண்றது? ஏன் இப்படி ஆகல? அப்படிலாம் கேட்கறாங்க. இப்ப என்னன்னா, we know we have to stand. Okay, there's no doubt about that. We know we have to stand. And anything apart from what God has promised is not from God. God does not give என்ன சொல்றது லேயர்ஸ் ஆஃப் இது வந்து ஒரு ஒஸ்ட் பாசிபிள் இது அடுத்து பரவாயில்ல அடுத்து பரவாயில்ல அப்படி அவர் விரும்புறது இல்ல அவர் விரும்புறது நமக்கு இது பண்றதுலாம் யாக்கோபு 1ல வர்ற மாதிரி நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி சுமாரான வரமும் அப்படின்னு போடல சரியா நன்மையும் வருது அப்புறம் சுமாரானதும் வருது அப்படிலாம் போடல நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்து உண்டாகி
ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது. அப்ப இந்த சுமாரா வர்றது எங்க இருந்து வருது? அது வேற ஒரு இடத்துல இருந்து வருது. வேற இன்னொருத்தன் இருக்கான். அவன் வந்து ஜோதிகளின் பிதா இல்ல, அவன் இருளின் பிதா. அவன்கிட்ட இருந்து வருது. அவன் என்ன பண்ண நினைக்கிறான்? இது யோசிச்சு பாருங்களேன். இங்க இருக்கிற கம்பேரிசனே பாருங்களேன். ஃபாதர் ஆஃப் லைட்ஸ் அப்படின்னா இட் டாக்ஸ் அபவுட் ரெவலேஷன் அண்ட் த லைட் ஆஃப் காட் இன் விச் யூ நோ ஹூ யூ ஆர் அண்ட் வாட் யூ கேன் டூ. அப்ப இருளின் ராஜ்யம், அந்தகாரத்தின் ராஜ்யம், பிசாசின் ராஜ்யத்துக்கு வருது. அப்படின்னா அது எப்படிப்பட்ட ராஜ்யம்? அது மூளையை இருட்டடிப்பு செய்கிற ராஜ்யம். இருட்டடிப்புனா என்ன? பிளாக் அவுட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்றாங்களா, அந்த மாதிரி வந்து மைண்ட பிளாக் அவுட் பண்றதுதான் வேலை. முடியாது, வராது, இதெல்லாம் வேஸ்ட், நடக்காது, இதெல்லாம் செய்ய முடியாது, கண்டிப்பா தோத்துருவ, அழிஞ்சிருவ, இப்படி ஆயிருவ, அப்படி ஆயிருவ, உனக்கு அந்த திறமை இல்ல, உன்னால முடியாது, இதுக்கு முன்னாடி நீ எப்ப இது பண்ணிருக்க, இதுக்கு முன்னாடி எப்பயாவது பண்ணி ஜெயமாயிருக்கியா, இல்ல பண்ணது இல்ல, உனக்கு தெரியாது, வராது. இந்த மாதிரி வந்து he darkens your understanding. அதுதான் அவன் பண்றான். சோ அவன் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன பண்றது அப்படின்னா, அந்த அந்த விஷயத்துக்காக தான் ஆண்டவர் வந்து தன்னுடைய ரத்தத்தை வைத்திருக்கிறார். The blood is there for the purpose, for a reason. Okay, it's not as many people assume it's for forgiveness of sin. No, it's not just அப்படி யாராவது சொல்றாங்கன்னா அவங்க பைபிள் படிக்கலன்னு அர்த்தம். பைபிள் படிச்சாங்கன்னா யார் படிச்சு பார்க்காம விட்டுருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஏதோ ஒண்ணு சரி, அப்படிலாம் படிக்க முடியும். சில பேர் படிக்கிறாங்க, ஒண்ணுமே எது என்ன இருக்குன்னே பாக்குறது இல்ல, பார்க்காம படிச்சுட்டே இருக்காங்க. ஸோ பிளட் அப்படி பண்றது இல்ல. பிளட் வந்து இட் ஸ்பீக்ஸ் பெட்டர் திங்ஸ். இட் ஸ்பீக்ஸ் பெட்டர் திங்ஸ். ஹீப்ரூஸ் 12 வந்து சொல்லியிருக்கு, நீங்களோ சீயோன் மலையின் இடத்திற்கும் 1000-16 தேவதூதர்கள் இடத்திற்கும் பூர்ணராக்கப்பட்ட நீதிமான்களுடைய ஆவிகள் இடத்திற்கும் ஆபேல் ரத்தம் பேசினதை காட்டிலும் நன்மையானவர்களை பேசுகிற தெளிக்கப்படும் ரத்தமாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தின் இடத்துக்கு வந்து சேர்த்தீர்களே. சரி, நீங்க அந்த இதை ஃபுல்லா படிச்சு பாத்தீங்கன்னா நீங்க பயங்கரமான இடத்துல வந்துட்டு தான் போட்டிருக்கு ஆல்ரெடி. அங்க இன்னும் ஒரு கம்பெனி ஆஃப் ஏஞ்சல்ஸ் இருக்காங்க, செயின்ட்ஸ் வர் மேட் பெர்ஃபெக்ட் அவங்க இருக்காங்க, சகலத்துக்கும் நியாயாதிபதியாக தேவன் இருக்கிறார். எபிரேயர் 12:22-24. சோ எல்லாமே இது ஒரு பயங்கரமான இடம். அந்த இடத்துக்கு நீங்க வந்துட்டீங்க அப்படின்னாலே அப்போ ஸ்டோரி ஓவர் தானே. ஆனா அங்க எதுக்கு பிளட் பேசிக்கிட்டு இருக்கு? அது இப்ப எல்லாரும் பரலோகம் போறது, ஆண்டவர் பிரசன்னத்துக்கு போறதுதான் பெரிய விஷயம் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. The issue is they are already in God's presence. That is not the issue at all. The real issue is, but they don't know they are in God's presence. Number one. ஏன்? மைண்ட் இஸ் டார்க்கன்ட், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் டார்க்கன்ட். எலியா சொன்னாங்க அன்னைக்கு, சேனைகளின் கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிற நான் அவருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் அப்படின்னா, I who standing before the Lord of hosts, I swear upon the Lord and I say அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. ஓகே, இன்னைக்கு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க, ஐயோ என்னைய கர்த்தர் அந்த மாதிரி முன்னாடி போய் நிறுத்தினா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும், என்னைய அந்த மாதிரி கர்த்தர் முன்னாடி நிறுத்தினா நல்லா இருக்கும். ஏற்கனவே நிறுத்திட்டாரு, அதான் உண்மை. ப்ராப்ளம் அது கிடையாது. அது நம்ம இன்னும் அங்க போல, அங்க நிக்கல அப்படின்னு கிடையாது. இன்னும் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஆண்டவரே எலியாக்கு கொடுத்த மாதிரி எலிசாக்கு 2 மடங்கு கொடுத்த மாதிரி எனக்கு கொடுங்க. அது ப்ராப்ளம் இல்ல. 2 இல்ல, 200 இல்ல, அளவில்லாத அளவுக்கு கொடுத்தாச்சு. பல மடங்கு எடுத்து கொடுத்தாச்சு. இயேசு மேல இருந்தது கொடுத்தாச்சு. யார்கிட்ட இருந்தோ கொடுக்கல, இயேசுகிட்ட இருந்து எடுத்தே கொடுத்தாச்சு. அது எதுவுமே ப்ராப்ளம் இல்ல. ப்ராப்ளம் எங்க இருக்கு? அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் டார்க்கன்ட். அதான் ப்ராப்ளம். அது இமோஷன்ஸ் வந்து டேக் ஓவர் பண்ணி அப்படி பண்ணுது. பிரஷருக்குள்ள போயிடுறோம், அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போகுது. இந்த பேரலைஸ் ஆனாங்கன்னு சொல்றாங்க சில பேர், அது மாதிரி சில பேருக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் பேராலிசிஸ் வந்து. அப்படின்னா என்ன? அவங்களால திங்க் பண்ண முடியாது, அவங்களுக்கு டிஃபீட்டை தவிர எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது, கன்ஃபார்ம்டா தோத்துடுவோம் இல்ல தோத்துட்டோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருது. இது மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்காக தான் இயேசுவின் ரத்தம் என்கிற ஒரு காரியத்தை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். சோ எருசலேம்ல எல்லாம் வந்துட்டாங்க, புதிய எருசலேம்ல நிக்கிறோம் எல்லாருமே. ஆனா யாரும் எதுவும் வாயை திறந்து பேசுறது இல்ல, யாரும் இன்னும் எதையும் செய்யறது இல்ல. ஏன் செய்யறது இல்ல அப்படின்னா, ரத்தம் இன்னும் நமக்கு தெரியவில்லை, அதனால்தான் நாம் எதுவும் செய்யவில்லை. அது என்னன்னா ரத்தத்தின் சத்தம், அதுதான் ரத்தம் பேசுது. ரத்தம் ஏன் பேசுது அப்படின்னா, வந்தாச்சு எல்லாம் மகாபரிசு தளத்துக்குள்ளே வந்தாச்சு, ஆனா டிக்ரி பண்ண இன்னும் ஆரம்பிக்கல, கட்டளையிட முடியல. அதை வந்து பிசாசு பல காரியங்களை போட்டு குழப்பி அமுக்கி வச்சிருக்கான் எல்லாரையும், உங்க மனதை போட்டு பொடஞ்சு வச்சிருக்கான். See, a worldly person can say emotionally down ஆயிட்டா அவ்வளவுதான், என் கதை முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளவுதான் சொல்லுவாங்க, அந்த கான்பிடன்ஸே போயிருச்சுங்க அவருக்கு, அவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல என்ன பண்ண முடியும் வாழ்க்கையில அப்படிலாம் சொல்றாங்களா. அது ஒரு வேர்ல்ட்லி பர்சன், ஸ்பிரிட்லெஸ் பர்சன் கேன் சே. பட் a person with a spirit need not say that, because the confidence for a spirit being, for a born again person, does not come from anything else, it comes from the spirit. Okay, so ஸ்பிரிட்ல இருந்து வருது. அதனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து கான்பிடன்ஸ் போயிருச்சு, முடிஞ்சிருச்சுன்னு ஒரு எண்டே கிடையாது. ரியலா அவங்க தான் சொல்ல முடியும், எனக்கு எண்டே கிடையாதுன்னு. நிறைய பேர் சொல்லிக்கலாம், எனக்கு எண்டே இல்ல, நான் எப்படியா இருக்கும், நான் இவ்வளவு நாள் இருப்பேன், அவ்வளவு இருப்பேன். இன்னைக்கு கூட ஒருத்தர் சொன்னாரு,
அவன் வந்து ஒரு இந்தியாவுல இருக்க ஒரு மிகப்பெரிய அரசியல்வாதி. அவர் வந்து தொடர்ந்து அவர் அந்த பதவியிலேயே இருக்கணும், போயிறக்கூடாதுன்னு, சாகவே கூடாதுன்னு என்னத்தையோ பண்ணி வச்சிருக்காய்ங்களாம் அப்படின்னு இன்னொரு தீர்க்கதரிசி என்ட்ட சொன்னாரு ஒருத்தரு. அ நான் நினைச்சேன், சரி நீ என்னன்னாலும் பண்ணு. அது பிசாசு வச்சு பண்ணா அது என்ன நடக்கும்னு நமக்கு தான் தெரியும். கடைசியில அது வந்து அ அது தன்னை உடையவர்களின் உயிரை வாங்கும்ன்ற மாரி வாங்கிரும் கடைசியில. வாங்கி கதைய முடிச்சிரும். அது பிசாசு. அது யாருக்கு நன்மை செய்யும்? யாருக்கும் நன்மை செய்யாது. சோ அது வந்து பாராசைட் மாரி தானே பிசாசு. ஏறி உட்கார்ந்து ஒரு காலி பண்ணிட்டு வேற சைட் அடுத்த ஹோஸ்ட்க்கு போயிரும். அந்த மாரி தான். சோ அதனால அ இப்படி இவங்கலாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. என்னமோ செய்றாங்க. நாங்கலாம் செஞ்சு அப்படி இருக்க போறோம், இப்படி இருக்க போறோம். அப்படி இப்படின்னு இவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அதெல்லாம் நடக்காது. அதெல்லாம் கிடையாது. ஏன்னா வந்து சி இது கரெக்ட்டா புரிஞ்சுக்குவீங்களான்னு தெரியல. மரணம் அப்படின்றது வந்து நமக்கு ஒரு எதிரியா ஆண்டவர் வச்சிருக்காரு. சரியா? ஆனா துன்மார்க்கனை பொறுத்தவரை மரணம் வந்து ஆண்டவருடைய அலை. புரியுதா? மரணத்த ஏன் விட்டு வச்சிருக்காரு அப்படின்னா, நமக்கு வந்து அது எதிரி. பரிகரிக்கப்படும் கடைசி சத்துரு மரணம். ஒரு விசுவாசிய பொறுத்தவரை மரணம் வந்து எதிரி. ஆனா, ஒரு துன்மார்க்கன், நான் அவிசுவாசின்னு சொல்ல மாட்டேன். துன்மார்க்கன்னு சொல்றேன். இது பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ரட்சிக்கப்படாத எல்லாரையும் நீங்க அவிசுவாசின்னு சொல்லிடலாம். ஆனா, அதுல ஒரு கேட்டகரி இருக்கு. துன்மார்க்கன் அப்படின்னு. தாவீது சொல்றாங்க சங்கீதம் 37 வருது. கொடிய துன்மார்க்கனான ஒரு மனுஷனை கண்டேன். அவன் தனக்கேற்ற நிலத்திலே முளைத்த அந்த மரத்தை போல வந்து நல்லா இருந்தான். நேபுகாத்நேச்சார் மாரி இருந்தான். ஆனா திடீர்னு பாருங்க அவன் காணோம். உன்ன தேடி பார்த்தேன் அவன் அந்த இடத்துல இல்லை. அப்படின்னு சொல்லிட்டு துன்மார்க்கர் இப்படியே அறுப்பு கொண்டு போவார்கள் அப்படின்னு தாவீது சொல்றான். சோ துன்மார்க்கர் இருக்காங்க பாத்தீங்களா? அந்த துன்மார்க்கருக்கு டீல் பண்றதுக்குன்னு ஆண்டவர் வச்சிருக்கிறது தான் மரணம். அவர் வச்சிருக்காரு. அது வந்து அது அது ஒரு சைடுல போகும். இது வந்து நானா சும்மா சொல்லல. இது எகிப்தில தான் நடந்துச்சு. ரத்தத்த ஆட்டுக்குட்டியின் நிலைக்கால்ல ரத்தத்த எடுத்து ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்த எடுத்து வீட்டு நிலைக்கால்ல போட்டாங்க. அன்று ராத்திரியிலே இவர்கள் விடுதலையானார்கள். அங்கே மரணம் சம்பவித்தது. ஓகே. சோ ஓகே. நான் ஏதோ சொல்ல போய் இங்க போயிட்டேன். ஃபைன். கமிங் டூ த பாயிண்ட். ஆ நமக்கு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே, அதாவது மைண்ட் இஸ் அண்டர் பிரஷர், எமோஷன்ஸ் ஆர் அண்டர் அட்டாக். சோ அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் பாருங்க. ஏன் மைண்ட் பிரஷர்ல போகுது? ஏன் எமோஷன் அட்டாக் ஆகுது? இதெல்லாம் ஏன் நடக்குதுன்னா, ஏன் அவன் செய்றான்னா பிசாசு? ஹி வாண்ட்ஸ் யூ டூ ஸ்டாப் டிக்ளேரிங், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹூ யூ ஆர். இந்த இதுலருந்து நீங்க பேசக்கூடாது. நீங்க சூழ்நிலை அதிகாரம் எடுத்துக்க கூடாதுன்னு அவன் நினைக்க விரும்புறான். அதுக்காக தான் உங்க எமோஷன், மைண்ட் எல்லாம் அட்டாக் பண்றான். இப்படி நடக்கும்போது ஆண்டவர் நம்மை திக்கற்றவர்களாக விடவில்லை. இந்த நேரத்துல தான் இயேசுவின் இரத்தத்தின் சத்தம் முக்கியமானதாக மாறுகிறது. சோ அது என்ன செய்யுது? அது நம்முடைய நிலையை நமக்கு காட்டுகிறது. நெறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, அப்ப ரத்தம் எப்படி பேசும்? இந்த மாரி சொல்லுமா? நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். நீ வந்து இப்படி அப்படின்னு உனக்கு சொல்லுமா? அப்படின்னு. அது நேரடியா சொல்லுமா? சொல்லாதான்லாம் எனக்கு தெரியாது. ஆனா ரத்தம் என்ன பண்ணும் தெரியுமா? அது ஒரு இன்புட் குடுக்க ஆரம்பிக்கும். அதாவது இப்ப என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா, சூழ்நிலை உங்கள பார்த்து சிலது பேசுது. போச்சு. நீ முடிஞ்ச. நீ தோத்துட்ட. அவ்வளதான். உன்னால ஜெயிக்க முடியாது. இந்த பிரச்சனை மாறவே மாறாது. இந்த ஆள ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இந்த சூழ்நிலைய மாத்தவே முடியாது. அப்படின்லாம் உங்களுக்கு சூழ்நிலையே நெறைய பேசுது பார்த்தீங்களா? அதுக்கு கவுண்டரா ரத்தம் பேச ஆரம்பிக்குது. தி பிளட் ஸ்டார்ட் ஸ்பீக்கிங். இப்ப நீங்க என்ட்ட சொல்றீங்கன்னா, பிரதர் நான் வந்து பிளட்ட கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன். ஆனா எனக்கு ஒண்ணுமே நடந்த மாரி தெரியலையே அப்படின்னா, 2 காரணம் இருக்கலாம். ஒண்ணு வந்து நீங்க இன்னும் டீப்பரா கேட்கணும். இன்னும் கொஞ்சம் கேட்டா தான் அது இன்னும் வொர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகே. இப்ப சில இதெல்லாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா? ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் பண்ணா தான் அது வொர்க் ஆகும். நீங்க பாட்டுக்கு திடீர்னு ஏதாவது பண்ணிட்டு ஏன் நடக்கலன்னுலாம் கேட்க முடியாது. சோ கன்டினியூஸா யூ ஹேவ் டூ டூ தட். அந்த மாரி சில விஷயங்கள் இருக்கு. அப்பதான் அது வந்து வொர்க் ஆகும். அந்த மாரி தான் பிளட் இருக்கு. அப்படி ஒரு ஒரு காரணமா அது இருக்கலாம். சோ யூ ஹேவ் டூ இன்னும் ஹியர் பண்ணணும். இன்னும் கொஞ்சம் கேட்கணும்னு. ஒன் மோர் ரீசன் ஆல்சோ. தட்ஸ் quite possible. Sometimes the blood is working deeper areas without your knowledge. நீங்க ரத்தத்த மெடிடேட் பண்ண ஆரம்பிச்ச செகண்ட்ல இருந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வொர்க்கிங். நான் சொல்றது ஃப்ரூட் வர்றதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகலாம் சில நேரத்துல. அந்த நேரத்துல நிறுத்திறக்கூடாது. பிளட் மெடிடேஷன் வந்து நிறுத்திறவே கூடாது. யூ கேன் நாட் ஸ்டாப் இட் ஹால்ஃப் வே த்ரூ. ஏன்னா பாருங்க நெறைய பேர் இயேசுவின் ரத்தத்த எதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா, என்ன ஒரு மைண்ட் செட்ல வந்துட்டாங்கன்னா, ஒரு பிரச்சனை வந்தா யூஸ் பண்ணணும் போல இருக்குன்னு நெனச்சுட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு கிடையாது. பிரச்சனைக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா, அது சிக்கலாயிரும். ஏன்னா பிரச்சனை இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணிட்டு மற்ற நேரம் விட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு அ என்ன சொல்றது? சில பேர்லாம் அந்த ரொம்ப நாள் கழிச்சு சில வேலையெல்லாம் பார்த்தாங்கன்னா கஷ்டப்படுவாங்க தெரியுமா? எப்படின்னு? ஐயோ! என்ன பண்ணேன்? அந்த மாரி ஆயிரும். ஒண்ணு. இன்னொரு மெயின் ரீசன் இருக்கு. ஏன் பிளட் டெய்லி யூஸ் பண்ணணும்? ஏன் பிளட் ரொம்ப தேவை அப்படின்னு சொன்னா, இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம், அதுடைய மெடிடேஷன் வந்து மெயினா என்ன பண்ணுது?
அப்படின்னா உங்களை மகாபரிசு ஸ்தலத்துக்குள்ள கொண்டு போகுது. ஒண்ணு. ரெண்டாவது, மகாபரிசு ஸ்தலத்துக்குள்ள போய் நின்னு மகாபரிசு நீங்க போயிட்டீங்கன்னா நீங்க தேவனை முகமுகமாக சந்திக்கிற இடம். எலியா சொன்ன மாதிரி நான் கர்த்தருக்கு முன்பாக நிற்கிறேன் நான் அப்படின்ற இடம். சரி, அங்க போனோடனே பாத்தீங்கன்னா அங்கேயும் குற்ற மனசாட்சி இருக்குது, அப்புறம் சூழ்நிலைகள் இருக்குது, இதெல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கும். அந்த சத்தம் உங்களுக்கு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு. ஓகே, அப்ப இயேசுவின் ரத்தம் என்ன பண்ணுதுன்னா உங்களுக்கு ரியாலிட்டியை மாத்தி ரீடிஃபைன் பண்ணி உங்க கண்ணுக்கு காட்டுகிறது. அந்த வேலையை செய்யுது. ஸோ பேசிக்கலா ஏன் ரத்தம் டெய்லி தேவைன்னா, ஒண்ணு மகாபரிசு ஸ்தலத்துக்குள்ள போறதுக்கு தேவை. ரெண்டாவது, ஒரு குமாரனாய் தேவபுத்திரனாய் நீங்கள் அதிகாரம் எடுத்து ஆளுகை எடுத்து செயல்படுவதற்கு நீங்க குமாரன் என்று ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கன்விக்ஷன் இருந்து கொண்டே இருப்பது மிக 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 அவசியம். ஏன் நம்ம பேச மாட்டேங்கிறோம் அப்படின்னா, நமக்கு அத்தாரிட்டி இல்லைன்னு நினைக்கிறோம். ஏன் அத்தாரிட்டி இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, குமாரத்துவத்தை மறந்து விடுகிறோம். குமாரத்துவம்னா லீகல் ஏர். வி ஆர் லீகல் ஏர் டு கிரைஸ்ட். வேற ரொம்ப அதை போட்டு குழப்பிக்காதீங்க. குமாரன்னா இந்த அர்த்தம் அந்த அர்த்தம், ஒரு அர்த்தம் கிடையாது. ஒரே அர்த்தம் தான். வி ஆர் லீகல் ஏர்ஸ் டு கிரைஸ்ட். நான் பர்டிகுலரா கிரைஸ்ட் யூஸ் பண்றேன், ஜீசஸ் யூஸ் பண்ணல. ஏன்? கிரைஸ்ட்னா தி அனாயிண்டட் ஒன், த ரூலர் ஆஃப் தி எர்த், பூமியின் ராஜா. அவருக்கு நம்ம லீகல் ஏர், அதுதான் குமாரன். சோ யூ ஆர் லீகல் ஏர் டு த ஒன் ஹூ ஓன்ஸ் தி எர்த். பூமியும் அது நிறைவும் உலகம் அதில் குடியும் கர்த்தருடைய இருக்கே, அந்த கர்த்தர் இருக்கார்ல, அவருடைய லீகல் ஹேர், சட்டப்படி இருக்கிற வாரிசு அப்படின்ற அந்த எண்ணத்தை ரத்தம் தான் கொடுக்கு. சோ அது உங்களுக்கு டெய்லி வேணும். டெய்லி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இல்லாம இருக்கலாம், ஆனா டெய்லி அது வேணும். ஓகே, டெய்லி அது வேணும். ஏன்னா பாருங்க, இன்னைக்கு வந்து 2 கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள் தான் இருக்காங்க. ஒரு கேட்டகரி என்னன்னா, the problems choose them. ஓகே, அது எல்லாரும் அதுல நிறைய பேர் அதுல இருக்காங்க. பிரச்சனை வராம இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஐயா ஆண்டவரே, பிரச்சனை வராம கொஞ்சம் சமாதானமா எப்படியாவது ஓடட்டும் ஆண்டவரேன்னு. பிரச்சனை வந்தா அவங்க பதறிடுவாங்க, ஐயோ ஏன் வந்துச்சுன்னு. There can be other group of people which is filled with in the Bible. பைபிள்ல இந்த மாதிரி ஆளுங்க பார்க்க முடியாது. Who choose their problem, go to it, attack it and overcome it. They understand their the reality of their new creation, the new species, the reality அவங்க புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன தெரியுது, இந்த பூமியிலே காரியங்களை கண்ட்ரோல் பண்றது, ஆதிக்கம் எடுத்து அது மேல அதை எனக்கு பாதங்களை கீழ்படுத்துறதுதான் என் வேலை அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சதுனால அவங்க வந்து வேலை தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க. என்ன வேலை பார்க்கலாம், எப்படி நம்ம எதை நம்ம மேற்கொள்ளலாம், எதை நம்ம ஜெயிக்கலாம், எதை நம்ம வந்து நம்ம காலு கீழே போட்டு சப்டியூ பண்ணலாம், பாதப்படி ஆக்கி போடலாம் அப்படின்னு தேடிட்டே இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸை வேற மாதிரி பாக்குறாங்க. அவங்க ப்ராப்ளம்ஸ் சேலஞ்சஸை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரொமோஷன் மாதிரி பாக்குறாங்க. சோ எப்படி இந்த கேட்டகரியில அந்த கேட்டகரி போறது? ரத்தம் செய்யும். உங்களால் முடியாது, ரத்தம் செய்யும். The blood will do. The blood will do. ஆண்ட்ரே கிரவுச் எழுதின ஒரு சாங் இருக்கு, The blood will never lose its power. சரியான பாட்டு. 45 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதிட்டார். பயங்கரமான பாட்டு. அந்த 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 பாட்டோட லைன், அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் எப்படிதான், The blood will never lose its power. அதான் அதோட தீம், டைட்டிலே அதான் பாட்டு. ரத்தத்தின் வல்லமை குறைஞ்சு போகாது. சோ இந்த வல்லமை எங்க வேலை பார்க்குது? எங்க வேலை பார்க்குதுன்னா, பிரைமரியா உங்களுடைய மனதிலே வேலை பார்க்கிறது. உங்களுடைய மனதின் நிலைக்கால்களிலே இந்த ரத்தம் வேலை பார்க்கிறது. அது பார்த்து நீ வந்து குமாரன். You are a legal heir to Christ who rules the nations. You are a legal heir to Christ who rules the nations. ஜாதிகளை ஆளுகை செய்கிற கர்த்தருக்கு நாம வந்து லீகல் ஹேரா இருக்கோம் அப்படின்ற அந்த செய்தியை கொடுக்கிறது. செய்தியை கொடுக்கறதோட அந்த ரெவலேஷனை அப்படி அலைவா உங்களுக்குள்ள வச்சுட்டே இருக்கு. அது உங்களுக்கு ரியாலிட்டியாவும் மாத்தி கொடுக்குது. ஓகே, ரைட். சோ அதான். சோ வார்த்தை, ரத்தம், இது ரெண்டையும் விட்டு நம்ம வந்து வெளியே போக முடியாது. சரி, இன்னைக்கு வேணா ஒன்று பண்ணலாம். கொஞ்சம் கொஸ்டின் வேணா ஹேண்டில் பண்றேன். டெஸ்டிமனி பேசவே கொஞ்சம் டைம் ஆயிடுச்சு, அதை பத்தி நான் தொடர்ந்து பேசுனதுல. சோ கொஸ்டின் கேட்கறதா இன்னைக்கு கேட்கலாம். கொஸ்டின்ஸ் இல்லைன்னா I'll start continue பண்றேன். கேக்குறவங்களை மட்டும் அன்மியூட் பண்ணட்டுமா? கேக்குறவங்களை கை தூக்க சொல்லுங்க, இல்லைன்னா ஒரு மெசேஜ் பண்ண சொல்லுங்க. பண்ண ஒரு ஆர்டர் படி போயிடும். கேக்குறாங்க. அனிதாக்கு. ஹலோ அனிதா, சொல்லுங்க கேளுங்க. லைக் நான் வந்து ஒரு காரியத்துக்காக ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். பிளட் வச்சு தான் ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அப்போ நான் வந்து அது என்னோட ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூஸ்க்காக தான்.
ஸோ நான் என்ன நினைச்சேன் அப்படின்னாக்க, நம்ம ஃபெய்த்ல இருக்கணும். நம்ம அப்போ அந்த எனக்கு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் பாரோ பண்றதுக்கு, அந்த இதெல்லாம் டெலீட் பண்ணிட்டு நம்ம அதுல பிடிச்சு நிக்கணும் அப்படின்னு நான் உறுதியா நின்றுட்டு இருந்தேன். பட் தி திங் இஸ், அது ஒவ்வொரு அந்த அதை மீறி போகுது. அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி அமைஞ்சு நான் கடைசியா பாரோ பண்ற அளவுக்கு ஆகி போயிடுது ஜாஷ்வா. ஓகே, இப்ப ஓகே, ஜஸ்ட் டெல் மீ திஸ். பிளட் வச்சு ஜெபம் பண்ணேன்னு சொன்னீங்க, நின்னேன்னு சொன்னீங்க. வாட் டு யூ மீன் பை தட்? அவங்க திரும்ப அன்மியூட் ஆயிடுச்சா? அது மியூட் ஆயிடுச்சா? ஹலோ, சொல்லுங்க. அன்மியூட் பண்ணிட்டேன். அவங்க வெளியே போயிட்டாங்களா? இல்ல இருக்காங்க, பட் ஆனா மியூட்ல காட்டுது. மியூட்ல காட்டுது. நான் திருப்பி அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன். ஹலோ, சொல்லுங்க. ஐசையா 53 அந்த மாதிரி எடுத்து படிச்சுட்டே இருப்பேன். அந்த ரத்தம் ஜெயம் பாட்டு கேட்டுட்டே இருப்பேன். சோ அந்த சிச்சுவேஷன் வந்து வரும்போ, இல்ல எனக்கு நான் இதை அக்செப்டே பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா என்னோட ரத்தம் அவரோட ரத்தம் எனக்கு இதை வந்து செஞ்சு முடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேட்டுட்டே இருப்பேன். பட் திங் இஸ், தொடர்ந்து 2-3 மாசமா எனக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஓகே. சோ ரைட். ஓவராலா நீங்க பண்ற விஷயங்கள் வந்து ஓகே. அதாவது நீங்க புதுசா வேற ஏதோ இன்னும் பண்ணணும்னு நான் சொல்ல வரல. ஒரே ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க. என்னன்னா, திஸ் யூசேஜ் ஆஃப் த பிளட் வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் அந்த பிளட் சாங்ஸ் போடுறது, அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து இயேசுவின் ரத்தத்தை வாயால கன்ஃபஸ் பண்றது, அதுல அது ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே, தட்ஸ் த பிளேஸ் இட் ஸ்டார்ட்ஸ். தட்ஸ் ஹவ் யூ ஸ்டார்ட். No doubts about that. ஆனா you have to go to a place where you start hearing the voice of the blood. Okay, ஏன்னா நான் இப்போ ஜஸ்ட் கோட் பண்ண வசனம் எபிரேயர் 12ல ஆபேலின் ரத்தம் பேசினதை பார்க்கிலும் நன்மையானவைகளை பேசுகிற தெளிக்கப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம். ஓகே, சோ அது பேசுது. The blood is speaking. Okay, so you have to go to a place where you can hear the voice of the blood. ரத்தத்தின் சத்தத்தை கேட்கிற இடம். ஓகே, அந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்து போகணும். சி என்னன்னா, இப்போ வந்து சில பேர் இந்த மந்திரம் ஓதுறாங்க. ஓகே, சில பேர் வந்து நோட்ல ஒரே இதை எழுதுவாங்க, பார்த்திருக்கீங்களா? அவங்க மற்ற மதத்தை சார்ந்தவர்கள் அந்த மாதிரி எழுதுவாங்க. அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? இயேசுவின் ரத்தம் சொல்றதுக்கும் அவங்க சொல்றதுக்கு என்ன வித்தியாசம்? ஒரே வித்தியாசம் தான் இருக்கு. The blood speaks. There it's about maybe they are tuning their mind or I don't know, something they are doing. ஓகே, அதோட முடிஞ்சிருது. நம்ம இங்க அது இல்ல, அதோட முடியறது இல்ல. இது வந்து ரத்தம் நம்மளை மகாபரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே கொண்டு போகிறது, பிதாவின் சத்தத்தை கேட்க வைக்கிறது. It takes us to a place where you can hear the voice of the blood. Okay, so better things than Abel. ஏன்னா it's a better covenant. அதனால உடன்படிக்கை மேன்மை பற்றியும் கர்த்தர் உங்களுக்கு இது பண்ணிருக்க காரியங்களை பத்தியும் இந்த வார்த்தையை ரிசீவ் பண்ற இடத்துக்கு உங்களை கொண்டு போகுது. ரத்தம் அதுதான் மெயினா பண்ணுது. It takes you to the whole most holy place and puts you in a place where you can hear the voice that talks about you, the voice of God that talks about you, that talks about உங்களுக்குள்ள ஒரு பலனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகும். அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு நீங்க வந்து ஜெபம் பண்ணணும், கேட்கணும். ஸோ மீன் வைல் நீங்க கேட்கலாம் என்கிட்ட, அப்ப என்ன பண்றது? இந்த மாதிரி ஆகுதே, நான் நிக்கிறேன், நான் ஜெபம் பண்றேன், ட்ரை பண்றேன், எனக்கு நீங்க சொல்லலாம் ஒருவேளை எனக்கு இன்னும் கேட்கல, நான் என்ன பிரதர் பண்றது? கேட்காத டைம்ல என்ன பண்றேன்? எனக்கு இன்னும் அந்த மாதிரிலாம் நீங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கு இன்னும் நடக்க ஆரம்பிக்கல, இன்னும் வாய்ஸ்லாம் நான் கேட்க ஆரம்பிக்கல. ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன சொல்றேன்? கண்டினியூ டூயிங் தட், டோன்ட் ஸ்டாப் தட். நம்பர் 2, இது மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்க்காக தான் ரோமன்ஸ் 8:28 பைபிள்ல அந்த வசனமே இந்த மாதிரி ஆட்களுக்காக தான் இருக்கு. அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுவோம். தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுவவங்கன்னா யாரு? தேவன் நமக்கு ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிற சரீரத்தையும் ரத்தத்தையும் வார்த்தையும் மதிக்கிறவங்க தான் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுறவங்க. சும்மா நான் அன்பு கூறுறேன்னு சொல்லிட்டே இருக்கவங்க இல்ல. நான் அழுகிறேன், ஆண்டவர் கூட சிரிச்சு பேசிட்டு இருக்கேன் மணிக்கணக்கா, அவங்க கிடையாது. Those who respect the body and the blood and the word, இவங்க தான் they are in love with God. ஏன்னா விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பது கூடாத காரியம். புரியுதா?
சோ வந்து சும்மா இப்ப நான் பிரியமா இருக்கேன், நான் பிரியமா இருக்கேன். இன்னைக்கு ஒரு பயங்கர காமெடி போயிட்டு இருக்கு. இது வந்து நிறைய பெண்டிகாஸ்டல் சர்க்கிள்ஸ்லயும் பாக்குறேன், மற்ற இடங்கள்லயும் இருக்கு. நான் தேவனோடு நெருக்கமா இருக்கிறேன், அன்பா இருக்கிறேன். ஆண்டவர் என்னை பார்த்து இது ரொம்ப நீ அழகா இருக்கன்னு சொன்னாரு. நான் இட்லி சாப்பிட்டேன். என்னெல்லாமோ பேசிட்டு இருக்காங்க. ஓகே. நீ உண்மையிலே ஒருத்தவங்க ஆண்டவரோட டச்ல இருக்காங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் தெரியுமா? சும்மா இந்த மாதிரி கொஞ்சி கொஞ்சி பேசினாரு, பரிசுத்த ஆவியானவர் மடியில நான் உட்காந்தேன், அவர் என் மடியில உட்கார்ந்தாரு, இதெல்லாம் காமெடி. ஒருத்தவங்க வந்து எப்ப வந்து உண்மையிலேயே ஆண்டவர் மேல அன்பா இருக்காங்க அப்படின்னா, அவருடைய சரீரத்தையும் ரத்தத்தையும் மதிக்கிறவங்க தான் ஒண்ணு. அவங்க அடிக்கடி அதை பத்தி அவங்க சிந்தனை அது மேல இருக்கும். அதை பத்தி யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க. அவங்க தான் தேவன் மேல அன்பா இருக்கவங்க, தேவனை மதிக்கிறவங்க அவங்க தான். 2வது வார்த்தை, ரேமா. ஜீசஸ் வந்து ஜீசஸை பத்தி யோவான் எழுதுறான், பிதாவின் மடியில் இருக்கிற ஒரே பேரான குமாரனே அவரை வெளிப்படுத்தினார். எங்க இருந்தாரா? மடியில இருந்தாரா? அவர் என்ன பண்றாரு? எப்ப பார்த்தாலும் வந்துட்டு நான் மடியில் இருக்கிறேன், மடியில் இருக்கிறேன் இருந்தாரு. அவர் என்ன பண்ணாரு? மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல, கர்த்தருடைய தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான். அவர் வார்த்தையை வைத்து வாழ்ந்தார். அததான் மடியில உட்கார்ந்துருக்குதுன்னு சொல்றாரு. புரியுதா? வார்த்தை நீங்க அதான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன். இதெல்லாம் பேசிக் ஃபவுண்டேஷன், பிளட் வேர்டு எல்லாம். இதெல்லாம் இல்லாம ஒருத்தவங்க வந்து நான் ஆண்டவரோட போயிட்டு இருக்கேன், ஆண்டவர் என்கிட்ட பேசினாரு அப்படிலாம் சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா, நீங்க வந்து சொன்ன மாதிரிதான் பிளான் கையில வச்சிருக்கலாம். பிளான் ஆண்டவர் தான் கொடுத்தாரு. ஆமா. பில்டிங் பிளான் நீங்க வந்து உலகத்திலேயே பெஸ்ட் ஆர்கிடெக்ட், பெஸ்ட் இன்ஜினியர் யார்கிட்டயாவது போய் நீங்க பில்டிங் ப்ளூ பிரிண்ட் போட்டு வச்சுக்கிட்டு, ஓகே, செங்கல், மண்ணு, கல்லு எல்லாம் வாங்கவே விருப்பமும் இல்ல, அதை நீங்க யோசிக்கவும் இல்லைன்னா வீடு வருமா? வராதா? வராது. ஓகேயா? சோ வந்து மெட்டீரியல்ஸ் வேணும்ல, வார்த்தை தான் மெட்டீரியல்ஸ். அந்த ரேமா தட் ஃப்ளோஸ், பிளட் உங்களை அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போய் விடுது. ரத்தம் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகுது. where you have a live interaction with the father. நீங்க என்ன சொல்றாங்க? நாங்க ஃபாதர் கூட இருக்கோம், ஃபாதர் கூட இருக்கோம். How? I'm asking you how are you doing it? Okay? Just because you want to be with the father, just because you wish to be with the father, you cannot be with the father. அதுக்கு தான் வார்த்தைன்னு ஒரு மேட்டர் இருக்கு. இயேசுக்கே அப்படின்னா எந்த விதத்துல நம்ம வித்தியாசமா இருக்கும்? இது வேற ஏதாவது ஃபாதர், அது ரியல் ஃபாதரே கிடையாது. அது வேற ஃபாதரோட போய் கனெக்ட் ஆயிரும். அதனாலதான் ஒரு மாதிரி போயிடும், இப்படியே போயிடும். சோ அதனால வந்து வார்த்தை, ரத்தம் வந்து ஃபண்டமெண்டல். அது இல்லாம வந்து யூ கேனாட். எனக்குமே ரொம்ப முடியெல்லாம் தெரியாது. ஆண்டவர் கிருபை அதெல்லாம் எனக்கு வெளிப்படுத்தினதுனால ஏதோ எனக்கு அப்படி கிருபைனால புரிஞ்சிருக்கு. அதனாலதான் நானும் இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகேயா? ரைட். சோ வந்து வேர்ட் இஸ் த கீ. ஓகே. சோ பிளட் உங்களை எங்க கொண்டு போகுதுன்னா அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கு. இன்டராக்ட் வித் தி ஃபாதர். ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்டராக்ஷன்லாம் வந்து டிஜிஎஸ் அங்கிள் வந்து நான் காலேஜ்ல படிக்கும்போது நிறைய சொல்லுவேன். நான் வந்து முகமுகமா தேவனை தரிசித்தேன், முகமுகமா தரிசித்தேன், என்கிட்ட பேசினாரு அப்படின்னு நிறைய சொல்லுவார். எனக்கு தெரிஞ்சு அங்க பிரேயர் செல்ல போற எல்லாருமே அதை ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க. இன்க்ளூடிங் நானும் ஜெபம் பண்ணியிருக்கேன். ஆண்டவரே இது எவ்வளவு அருமையா இருக்கு, சூப்பரா சொல்றாரு, இந்த மாதிரி ஆண்டவர் பேசினாரு அப்படின்லாம் சொல்றாரு. ரொம்ப நல்லா இருக்கேன், ரொம்ப நல்லா இருக்கேன், ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். ஆனா அவர் பேசுனதை எதை மிஸ் பண்ணோம்னு எங்களுக்கு தெரியல. எப்படி இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணான்னு தெரியல. ஏன்னா அவர் சொல்லுவாரு, நான் வந்து முழங்கால நின்று பைபிள் படிப்பேன்னு சொல்லுவாரு. மணிக்கணக்கா நான் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன்னு. அப்புறம் ஒரு மெசேஜ்ல சொல்லியிருக்காரு, நான் ஒரு நாள் ஹெவனுக்கு போனேன். ஹெவனுக்கு போனப்போ அங்க ஒரு பைபிள் திறந்துருச்சு. ஆண்டவர் சொன்னாரு, அதுல என்ன சாப்டர் இருக்குன்னு போய் பாருன்னு. பார்த்தா ஏசாயா 53 இருந்தது. அப்படி சொல்லிட்டு என்கிட்ட சொன்னாரு, நீ எப்ப பிரசங்கம் பண்ணாலும் இதெல்லாம் பிரசங்கமே பண்ணக்கூடாது, கண்டிப்பா இதை பேசணும்னு என்கிட்ட சொன்னாரு. சோ பாருங்க, அவர் வந்து பிளட் பத்தி சொல்லியிருக்காரு, வேர்டு பத்தி சொல்லியிருக்காரு. சோ இதெல்லாம் இருந்தாதான் அது நடக்கும், ஃபேஸ் டு ஃபேஸ். புரியுதா? அதுக்கு இன்கிரீடியன்ஸ் இது. இதை வச்சுதான் அது ஓடும். அதனால நான் அதான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன், நீங்க எந்த மினிஸ்ட்ரி இருக்கலாம், உங்களுக்கு எந்த காலிங்கும் இருக்கலாம், ப்ராஃபட்டிக் மினிஸ்ட்ரியா இருக்கலாம், ஹீலிங் மினிஸ்ட்ரியா இருக்கலாம், இருக்கலாம். ஆனா விஷயம் ஆகணும்னா சமையல் பிரியாணி செய்வது எப்படின்னு வெறும்னா படிச்சுட்டே இருந்தா ஒன்னத்துக்கும் லாய்க்கு இல்ல. செஞ்சு வேணும்ல, செய்யறதுக்கு தான் அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ் வேணும். அதுதான் வார்த்தை, ரத்தம் இதெல்லாம் சேர்ந்தான் பண்ணுது. இதுதான் அவசியம். சோ அந்த சொன்ன கொஸ்டின் முடிச்சிடுறேன் அதுக்கு ஆன்சர். சோ தி திங் இஸ், இப்ப இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் எனக்கு இன்னும் நான் பிளட் எல்லாம் மெடிடேட் பண்றேன். ஆனா எனக்கு இன்னும் அந்த மாதிரி பிரேக் த்ரூ வர மாட்டேங்குது. ஏன் வர மாட்டேங்குதுன்னா ரீசன் இதுதான். யூ ஆர் yet to hear the voice of the blood. Nobody can say வாய்ஸ் ஆஃப் த பிளட் எனக்கு கேட்டுட்டு எனக்கு ஜெயம் வரலன்னு சொல்லவே முடியாது. ஏன்னா அது வந்தா இமிடியேட்டா there will be victory. Immediately there will be breakthrough. Okay? They overcame him by the blood of the lamb and the word of their testimony. Immediately the result will come. So result வரலாம் என்ன அர்த்தம்? Don't worry, don't lose heart. Continue doing that. So அப்ப meanwhile அப்ப நான் என்ன பண்றது?
அங்கதான் ரோமர் 8:28 அடிச்சு சொல்ற ஒர்க் ஆகும். அன்றைய தீர்மானத்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுவர்களுக்கு பிராக்கெட்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க, வார்த்தையும் ரத்தத்தையும் மதிக்கிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது. நீங்க மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கலாம், உங்களுக்கு இன்னும் விவரம் தெரியல, நீங்க அதனால வந்து இன்னும் அந்த உங்களுக்கு எதிர்பார்த்த பிரேக் த்ரூஸ் வரல, உங்களுக்கு ப்ரேயர் பண்ண மாதிரி இப்ப சிஸ்டர் டெஸ்டிமனி சொல்லும்போது அவங்களுக்கு அந்த பிரேக் த்ரூ பத்தி சொன்னாங்க. ஒரு சில பேருக்கு வராம இருக்கலாம். டோன்ட் பி டிஸ்கரேஜ், டோன்ட் ஸ்டாப் meditating the blood and the word. Okay, meanwhile God will hold your back, God will have your back. அப்படின்னு அர்த்தம். நீங்க ஜெபம் பண்ணியும் நடக்கல அந்த மாதிரி ஆகுதுன்னா பின்னாடி அவர் ஒர்க் பண்ணி உங்களுக்கு சகலத்தை நன்மைக்கு ஏதோ திருப்பி கொடுத்துட்டே இருப்பாரு. ஏன்னா you are an important resource to him. Why? Because you are respecting his body and his blood. So you are very important to him. உலகத்தாருக்கு அது தெரியாது, சபையில இருக்கிறவங்க தெரியும்னு நினைச்சிட்டு உட்காந்துருக்காங்க. ஒரு மைனாரிட்டி தான் ரியலி இஸ் பர்சீவிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். சோ வந்து அப்ப யூ ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஹிம், வெரி வெரி ப்ரெஷியஸ் டு ஹிம். நீங்க பிசாசு இன்னைக்கு வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லலாம், நீ ஏன் ப்ரெஷியஸ்லாம் கிடையாது, நீ நிறைய தோத்து போயிட்ட. பிரசன்னா மார்டின், கேன் யூ ஹியர் மீ? அன்மியூட் பண்ணுங்க உங்களை. எனக்கு இதே இது வந்து வித்தியாசமான ஹீலிங்ல வந்து அந்த இது இல்ல அவங்க ஜஸ்ட் அன்மியூட் பண்ணுங்க. I have to share something. யாரு? பிரசன்னா மார்டின் அன்மியூட் பண்ணுங்க. அன்மியூட் பண்ணிடுங்க. ஓகே. Yes, brother. Yeah. This, as I was telling this now, இது சொல்லும்போது I felt strongly this word coming to you. அதனால உங்களுக்கு சொல்றேன். This is what God is saying. Your walk with God is very precious to him, and you are going to have a lot of victories. Amen. Okay? Right now, what you are seeing, don't worry too much about that. But you are going to have a lot of victories. நிறைய அநேக ஜெயங்களை கர்த்தர் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிறார். ஸோ அவர் அதை ஏற்கனவே அவர் பார்த்துட்டதுனால அவர் வந்து உங்களை என்கரேஜ் பண்ண விரும்புகிறார். ஸோ டோன்ட் கிவ் அப் ஆன் எனி திங் தட் யூர் ஸ்டாண்டிங் இன் ஃபெய்த் அண்ட் ஃபைட்டிங் ஃபார். சரியா? டோன்ட் கிவ் அப் ஆன் எனி திங், ஜஸ்ட் கீப் கோயிங், பிகாஸ் காட் ஹஸ் ஆல்ரெடி சீன் யூ டேக்கிங் விக்டரிஸ், ஹேண்ட்ஸம் விக்டரிஸ். God has already seen you taking. So don't lose heart. Amen. Okay. So Okay. அதான். So அந்த சிஸ்டர் சொன்ன கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் அதை திரும்ப சொல்லிடுறேன். ஸோ யூ ஆர் டூயிங் எவ்ரி திங், ஆனா பிரேக் த்ரூ வரல. அதுக்கு ஆப்போசிட்டா போற மாதிரி சில நேரம் இருக்குது. சில நேரம் ஒரு ஷேம்குள்ள போற மாதிரி கூட இருக்கு. என்னடா நம்ம இவ்வளவு நாள் நின்று இவ்வளவு நாள் ஜெபம் பண்ணி இது நடக்கலையே அப்படின்னா, டோன்ட் வரி அபௌட் தட். அதை கர்த்தர் நன்மைக்கு ஏதோ மாத்திடுவாரு. பட் நீங்க வந்து பிசாசை பார்த்து சொல்ல வேண்டியதுதான், சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ சொன்ன மாதிரி, நாங்கள் நீ சொல்றத கேட்க மாட்டோம். நீ என்ன சொல்ற? அவனை வந்து அந்த சிலையை வணங்க சொல்லி சொன்னானுங்க, அந்த பொன் சிலைய. நமக்கு அப்படி சொல்றது இல்ல. பிசாசு நம்மகிட்ட என்ன சொல்றான்? யூ பவ் பிஃபோர் த நேச்சுரல் ரியாலிட்டின்றான். அவ்வளவுதான், வராதுன்னு அது ஒத்துட்டு போயிறேன். பிசாசு டீல் பேச வருவான் தெரியுமா? என்ன சொல்லுவான் தெரியுமா? எதுக்குப்பா இதெல்லாம் நடக்கணும்னு ஜெபம் பண்ணி நீ வேற டென்ஷன் ஆகி ப்ரெஷர் ஆகி. அன்னைக்கு ஒரு சிஸ்டர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். அப்போ வந்து இன்னொருத்தவங்க அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க, அவங்க ஒரு பிசினஸ், ரொம்ப சேலஞ்சிங் பிசினஸ் எடுத்து கஷ்டப்பட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, அவங்களோட ரிலேட்டிவ் யாரோ சொல்றாங்களா, இவ்வளவுலாம் எதுக்குப்பா கஷ்டப்படுற, பிடிச்சா பண்ணிடலாம் விட்டுரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் நினைச்சுட்டேன், பிசாசு ஐடியா கொடுக்குது, மனுஷங்க மூலமா பேசுது. சோ வந்து பிசாசு அப்படிதான் சொல்லும். என்ன சொன்னேன், எதுக்கு நின்று இப்பெல்லாம் ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்க, விட்டுரு, ஃப்ரீயா விட்டுரு, நடந்தா நடக்கட்டும். எவ்வளவு எத்தனை கோடி விசுவாசிங்க ஜாலியா இருக்காங்க. ஏதாவது பிரஷர்ல இருக்காங்களா? ஒண்ணும் கிடையாது. என்ன நடந்தாலும் கர்த்தருக்கு சித்தம், அவர் செய்வார் சொல்லிட்டு ஜாலியா போறாங்க. யாரோ இறந்தே போனா கூட கர்த்தர் சித்தம், இறந்துட்டாரு, பரலோகத்துல இருக்காரு, அவ்வளவுதான் அப்படி சிம்பிளா முடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க. இன்னைக்கு வந்து ஈவன் பெண்டிகாஸ்ட் சர்வீஸ்ல பிகம்ஸ் a Christian religion. இதுதான் ரிலிஜன்னா இதுதான். எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது, எங்களுக்கு வேலை என்னன்னா ஒரு 4 சடங்கு இருக்கு, சண்டே வருவோம், போவோம், செய்வோம், மற்றபடி எல்லாம் கர்த்தர் கையில இருக்கு. அவர் என்னனாலும் செய்வார், எப்படினாலும் செய்வார். எதுக்கு இந்த மாதிரி? இப்ப சிஸ்டருக்கு வந்து என்ன சொல்லிடுவாங்க, இனிமேட்டு என்ன பாருங்க சிஸ்டர், ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது, கடன் வாங்குறதா வாங்கிருங்க, இது என்ன இருக்கு, கர்த்தருக்கு மன்னிச்சிருவாரா, அவர் மன்னிச்சிருவார், அவர் விட்டுருவாரு, இதுல அவருக்கு கோச்சுக்க மாட்டார், அவர் ரொம்ப நல்லவர், அப்படி இப்படி சொல்லுவாங்க. சோ ஆக மொத்தம் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, உங்க ஸ்பிரிட்டுக்கு ஒர்க்கே இல்லாத அப்படி பண்ணிடுவாங்க. ஸ்பிரிட் என்ன ஒர்க் பண்ணும்? எல்லாராலையும் செய்ய முடிஞ்ச ஒர்க்கெல்லாம் அது பண்ணாது. Spirit is built and custom made for impossible situations alone. Okay, so the devil the devil wants to do with you is keep you away from impossible situations. He wants to you always be in comfort zones.
ஓகே, அப்படியே இது பரவாயில்ல விட்டுரு. இப்போ அடுத்த வட்டம் வந்து வேற சேலஞ்சுக்கு ஜோம் பண்ணாத அப்படின்னா, எதுக்கு இப்படிலாம் ஜோம் பண்ணிட்டு விட்டுருவோம், அது நடக்கிறது நடக்கட்டும், என்ன கர்த்தர் வச்சிருக்கா அது வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருவோம். ஸோ அப்படி நம்ம விடக்கூடாது, நம்ம தொடர்ந்து நின்றுட்டே இருக்கணும். அப்படி நிக்கிறவர்கள் தான் வெளிப்படுத்தும் விஷயத்துல ஜெயம் கொள்ளுகிறவனே வேணும், ஜெயம் கொள்ளுகிறவனே வேணும் அப்படின்னு வருதுல, அவங்கதான் யாருன்னா விசுவாசத்தினாலே உலகத்தை ஜெயித்து கொண்டே இருப்பவர்கள். அப்படி ஒரு முடிவெடுத்து வாழ்கிறவர்கள். நான் உலகத்தை ஜெயிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். உலகம் வந்து ஒண்ணு இப்படிதான் சொல்லுச்சுன்னா இவ்வளவுதான் பண்ண முடியும், இப்படிதான் இருக்க முடியும், நீ உன் வருமானம் இவ்வளவுதான் இருக்கும், இதுக்கு மேல ஏறவே ஏறாது, இந்த பிரச்சனை எல்லாம் மாறவே மாறாது, இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு உலகம் சொல்லிருச்சுன்னா, இல்ல அப்படின்னு நான் விசுவாசம்னு என்கிட்ட ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பேக்கேஜ் என்கிட்ட இருக்கு, ஆதாமின் குடும்பத்துல இல்லாத ஒரு எக்ஸ்ட்ரா சூட்கேஸ் என்கிட்ட இருக்கு, அது விசுவாசம், அது இருக்கு, அதை வச்சு நான் வாழ போறேன்னு முடிவெடுக்கிறவங்கிறாங்களே, அவங்கதான் விசுவாசனால ஜெயம் எடுப்பாங்க. அவங்களதான் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ, ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ வெளிப்படுத்தும் விஷயத்துல வருது. அது பரலோகத்துக்கு யாரு போறாங்களோ அவங்கள பத்தி பேசல, அது எல்லாருமே போயிருவாங்க. எல்லாருமே நான் ரட்சிக்கப்பட்டவங்க, விசுவாசிகள் பத்தி நான் சொல்லல, ரட்சிக்கப்பட்ட எல்லாரும் பரலோகத்துக்கு போயிருவாங்க, அது பிரச்சனை இல்ல. பிரச்சனை வந்து என்னன்னா பூமியிலே ஜெயத்தை எடுக்கிறது தான். ஏன்னா இப்ப பரலோகத்துக்கு ஒருவேளை ஜெயமே எடுக்காம போனாலும் திரும்ப வந்து ரிப்பீட் அப்படின்னு ஆரம்பிக்க போகுது. சரியா? கிறிஸ்துவுக்குள் மரிக்கிறவர்கள் உயிரோட எழும்பி என்ன பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? எல்லாம் நினைக்கிற மாதிரி கொயர் ஒயிட் ட்ரெஸ் போட்டு பாட்டு பாடிட்டே ரோடு பூரா சுத்திட்டு இருப்பாங்களா? இல்ல திரும்ப முதலிருந்து ஆரம்பிக்கணும், ஜெயம் எடுக்கணும், எல்லாருமே எடுப்பாங்க, எடுக்க வேண்டும், அதுதான் கர்த்தருடைய சித்தம். சரியா? சோ அத வந்து எதுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணணும், இப்பவே எடுக்கலாம். ஏன்னா இப்பவே எல்லாம் இயேசு ஆண்டவர் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு போயிருக்காரு, சும்மா விட்டு போயிருக்காரு. சில நேரம் நம்ம கிறிஸ்தவங்களை பார்த்தா என்ன ஆயிரும்னா, நமக்கு தின்ன தோண ஆரம்பிச்சிரும்னா, ஆண்டவர் அநியாயம் பண்றாரு, இவங்களை இப்படிப்பட்ட உலகத்துல போய் விட்டுட்டு எந்த உதவியும் செய்யாம அவர் ஜாலியா இங்க இருந்து ஒண்ணு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டு இருக்காரு, நீ அனுபவின்னு விட்டுட்டு போயிட்டாரு, எப்படியாவது சண்டை போட்டு எதையாவது பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னு. இல்ல ரியல் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, கொடுத்த டூல்ஸ் எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷா வீட்டுல இருக்கு, அது எடுக்கவே இல்லை யாருமே, எடுக்கவும் தெரியல. ஓகே, அதுதான் பிரச்சனை. சோ எடுக்கிறது என்னது? இயேசுவின் ரத்தம், இயேசுவின் சரீரம், வார்த்தை, இதெல்லாம் ஃபண்டமெண்டல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ். இந்த 3க்குள்ள நீங்க இருந்தீங்கன்னா, 3னா ரத்தத்தை சரீரத்தை ஆல்மோஸ்ட் ஒண்ணா தான் சொல்லுவேன். அப்புறம் அந்த வேர்ட், இது 2க்குள்ள இருந்தீங்கனாலே யுவர் ஸ்பிரிட் இஸ் ஆக்டிவேட்டட். சோ த வேர்ட், ஸ்பிரிட் அண்ட் த பிளட், அந்த ட்ரையாங்கிள் இஸ் கம்ப்ளீட். சோ இட் வில் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங். அதுக்குள்ள தான் ரிசல்ட்ஸ் வில் பி ப்ரொடியூஸ்ட். அவுட்சைட் ஆஃப் திஸ் ட்ரையாங்கிள் there will be no results. You can talk a lot of things, there will be no results. நீங்க பிரசங்கம் கூட பண்ணலாம், ஆனா ரிசல்ட் இருக்காது. ஓகே, ரைட். சோ அடுத்த क्वेश्चन யாரு கேக்குறா? யாரோ கை தூக்குனாங்களே. நான் தான் கேட்டேன். கேளுங்க. அவங்க வந்து பணத்துல சொல்றாங்க, எனக்கு வந்து இதுதான் சுகத்துல தான். நானும் விசுவாசம் நீங்க சொல்ல மாதிரி எஸ் ஐ எம் ட்ரைங் டு ஹியர், ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு ஹியர். ஆனா டியூரிங் தட் பீரியட் பயங்கர பெயின்ல போறோம்ல, அதை ஹேண்டில் பண்ண தெரிய மாட்டேங்குது. சில சமயத்துல ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆயிடுது. நான் டெய்லி பிளட் இது பண்றேன், வசனம் கர்த்தர் கொடுக்குறாரு, பேசுறாரு, ஆனா ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆயிடுறான், இமோஷனலா டவுன் ஆயிடுது. அப்புறம் திருப்பியும் கர்த்தர்ட்ட போறேன், அவர் என்னை தேத்துறாரு, அப்புறம் திருப்பி எந்திரிச்சு நம்ம இதுல மேற்கொள்ளணும் அப்படின்னு ஒரு இது வருது. பட் ஸ்டில் தட் திங் இஸ் பிகமிங் ஒரு மாதிரி சில சமயத்துல என்னமோ நம்மளே போராடுற மாதிரி இருக்கு, நம்ம சுய பலத்துலதான் நிக்கிறோமோ அப்படின்லாம் வருது. டங்ஸ்ல பேசுறேன், அப்படிதான் வரும், blood daily அப்படிலாம் வரும். மராட்டி தான் ஆச்சரிய பண்ணும், ஏன் வருதுன்னா அதுதான் enemy wants you to think. The enemy wants you to think you are a fool, you are wasting your time. ஓகே, அவன் என்ன நினைக்கிறான்னா நீங்க அப்படிதான் நினைக்கணும் அப்படின்னு நான் விரும்புறான். அவனோட அஜெண்டாவே இதுதான். He wants you to somehow think that இதெல்லாம் வந்து ஒண்ணும் இல்ல, வேஸ்ட், நடக்காது அப்படின்னு அவன் நினைக்கிறான். சோ நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க வந்து keep focusing on hearing the voice of the blood. Ask God for that. He will teach you. Only thing is you have to just keep continuing. Apana it will definitely come. There is no other way. Okay. So keep doing what you are doing. And மெயினா என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா, நீங்க வந்து நிறைய உள்ள விட்டுறக்கூடாது. நிறைய விடக்கூடாதுன்னு என்ன, இந்த இதுல வரும்ல ப்ராப்ஸ் இல்லையா, இதுல வரும் வரும்ல, நிறைய உள்ள விட. நிறையனா என்ன அப்படின்னா, தி லாஜிக்கல் ரீசனிங் தாட் பேட்டர்ன்ஸ். ஓகே, நீங்க வந்து பர்டிகுலரா பாத்தீங்கன்னா, நீங்க உலக மக்கள்கிட்ட எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இருக்கீங்களோ விசுவாசிகள்கிட்ட ஈக்குவலா ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். ஏன்னா இந்த மாதிரி நிறைய ரெவலேஷனை கொள்றதுக்கு பிசாசு அவங்களதான் யூஸ் பண்றாங்க. ஏன்னா நிறைய விசுவாசிகள் அவ்வளவு அவிசுவாசிகள்ட்ட இதை பத்தி எல்லாம் பேசுறது இல்லை, மற்ற பிலீவர்ஸ்ட இல்ல பாஸ்டர்ஸ்ட யார்ட்டா தான் பேசுறாங்க. அவங்க வளர்ச்சியே சோழியை முடிச்சிடும், விசுவாசத்தை காலி பண்ணிடும்.
ஓகே. சோ நீங்க அது கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நான் ஏன் அது உங்களுக்கு சொல்றேன்னு தெரியல. பட் ஆனா யூ ஹேவ் டு பி கேர்ஃபுல். ஓகே. ஏன்னா என்ன நடக்குதுன்னா, சம்டைம்ஸ் என்ன நடக்குதுன்னா, இந்த பிளட் இதுல ரெவலேஷன் ஒரு அதான் கொஞ்சம் வருது. இந்த பிஞ்சும் பூவுமா இருக்க மாரி வருது ரெவலேஷன். அப்பவே எவனாவது வந்து இருக்கான். ஒண்ணு. அண்ட் ஆல்சோ ஒன் மோர் இன்ட்ரஸ்டிங் திங் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்க சில விஷயங்கள சில பேர்ட்ட சொல்லக்கூடாது. யார்ட்டயுமே சொல்லக்கூடாது சிலதெல்லாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எனக்கு வந்து இந்த பொலிட்டிக்கல் விஷயங்கள்லாம் ஆண்டவர் ரிவீல் பண்றத எனக்கு கொஞ்ச நாள் ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் புரிஞ்சுது. எனக்கு சிலது ரிவீல் பண்ணி சிலது ஸ்பெசிஃபிக்கா ஜெபம் பண்ண சொல்லுவாரு. நான் எனக்கு ரிவீல் பண்ணதையும் சரி, ஆண்டவர் எனக்கு ஜெபம் பண்ண சொல்றதும் சரி, அது மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுற வரைக்கும் நான் யார்ட்டயுமே சொல்ல மாட்டேன். நான் என்ன ஜெபம் பண்றேன்னு யாருக்கும் தெரியாது. நான் சொல்லவும் மாட்டேன். முடிஞ்ச பிறகுதான் சொல்லுவேன். இந்த மாதிரி ஜெபம் பண்ணேன் இப்படி நடந்துச்சுன்னு. அதையுமே எல்லார்ட்டயும் சொல்றது இல்ல. ஒரு சில பேர்ட்ட தான் சொல்லுவேன். ஆண்டவர் சொல்ல சொன்னா சொல்லுவேன். இது எனக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆண்டவர் குடுத்தாரு. நம்ம பொதுவா என்ன நினைக்கிறோம்னா, நமக்கு ஒரு ரெவலேஷன் வந்தா உலகத்துக்கே அடிச்சு தள்ளிரணும்னு நினைக்கிறோம். நாட் ஆல்வேஸ் ட்ரூ. நாட் ஆல்வேஸ் ரைட் டிசிஷன். சிலத நீங்க ஏன்னா ஜானுக்கு ரிவீல் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ரெவலேஷன்ல வரும் 7 தண்டர் பேசுச்சு அப்படின்னு வரும். அந்த 7 தண்டர் பேசுனது சீல் பண்ணிருன்னு சொல்லிட்டாரு. சொல்லாதன்ட்டார். டேனியல்ட்ட வந்து சொல்லாதன்னு சீல் பண்ணி வைன்னு சொல்லுவார். சோ அவர் மவுத் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நாட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஒரு ரெவலேஷன் வருதுன்றனாலே அவ்வளவு பேருக்கும் சொல்லிடணும்னு கிடையாது. அது யாரோ நடுவுல கிளப்பி விட்டுருக்காங்க. ஏன்னா அந்த சுவிசேஷன் எல்லார்ட்டையும் சொன்னேன் அந்த கதையை வந்து எப்படி ட்ரெயின் ஆயிருக்கோம்னா ஒண்ணு நடந்தா அவ்வளவு வேர்ட்டையும் சொல்லிடணும். அப்பதான் கர்த்தருடைய நாம மகிமைப்படுது. அப்படி கிடையாது. சில நேரம் வந்து சில விஷயங்களை சீல் பண்ணி தான் வைக்கணும். வச்சுட்டு அதுக்கு டைம் வரும்போது அதை ஓபன் பண்ணும். அது மாதிரி பர்டிகுலரா இந்த பிளட் அந்த ரெவலேஷன் இந்த விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு ஆண்டவர் சிலது பர்சனலா டீச் பண்ற சிலதெல்லாம் வந்து எல்லார்ட்டையும் சொல்ல தேவையே இல்லை. சில நேரம் என்ன ஆயிருதுன்னா எனக்கு இன்னும் இதுக்காக எப்படி டெக்னிக்கலா என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு இன்னும் சொல்ல தெரியல. ஏன்னா பிகாஸ் ஐ ஸ்டில் லேர்னிங் ஃப்ரம் காட். என்ன நடக்குதுன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்க சொல்லி முடிச்சோடனே ரெவலேஷனே வெளியே போன மாதிரி ஆயிரும். கரெக்ட். the word is stolen மாதிரி ஆகுது. புரியுதா? இது ஏன் நடக்குதுன்னு எனக்கு இன்னும் புரியல. ஆனா இது நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இப்போ. அதனால I am very careful on whom I am sharing with. We also should grow in discernment. Okay. Okay, so God will show you. இப்பெல்லாம் எனக்கு வந்து அதுவாவே தெரியுது. சில பேரை பார்த்தோன்னே எனக்கு தெரிஞ்சுது. இவன் வந்து தேராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்கள்ட்ட எதுவுமே பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு இன்னைக்கு கூட ஒருத்தர் கால் பண்ணி ஒரு பயங்கரமான சென்சிட்டிவ் மேட்டரை என்கிட்ட பேசினார். நான் அதுக்கு ரிப்ளை கொடுக்கலான்ற அளவு வந்துட்டேன். இட்ஸ் a theological issue தான். நான் ரிப்ளை கொடுக்கல. ஏன்னா எனக்கு வந்து ஃபூலிஷா இருந்துச்சு அவங்க சொன்னது. சரி என்னடா இவ்வளவு காமெடி பேச சொல்றேன். டக்குன்னு போனே கட் ஆயிருச்சு. ஏதோ கட் ஆயிருச்சு போனு. கட் ஆனோடனே நான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு திரும்ப கால் பண்ணலான்னு போறேன். அப்பதான் எனக்கு ஆண்டவர் பேசுறது கேட்டது. டோன்ட் டாக்னு சொல்லிட்டார். டோன்ட் டாக், டோன்ட் எக்ஸ்பிளைன். அவங்க பேசுறதே அவங்க ரைட்டுன்னு நினைச்சிட்டு போயிட்டோம். அப்படியே விட்டுரு. டோன்ட் ரெஸ்பாண்ட் டு தட்னு சொல்லிட்டார். அவங்க போன் பண்ணாலும் அந்த டாபிக் பேசாம வேற எதையா பேசி முடிச்சு விட்டுரு. அதை பத்தி பேசாதன்னு சொல்லி. சோ இதெல்லாம் ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கு. ஓகே. அதாவது எப்படி சம்டைம்ஸ் நான் சொல்லுவேன்ல எல்லாத்தையும் கேட்டே இருக்க கூடாது. ஆண்ட்ரூ உமக்கு நல்லா பேசியிருக்காரு. பில் வில்சன் நல்லா பேசுறாரு, அருமையா பேசுறாரு. ஜெரி சேவல் நல்லா பேசுறாரு. அதுக்காக வந்து அவங்க டெய்லி அவங்க ஒரு இது போடுவாங்க. ஆளுக்கு அவங்களுக்கு என்ன ஆண்டர் கொடுக்குறாரோ அதை போடுவாங்க. அது எல்லாத்தையும் நம்ம டெய்லி உட்காந்து கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே. சோ இது எல்லாமே இருக்கு. அப்பதான் வந்து ஏன்னா வந்து ஜீசஸ் பத்தி இது வந்து வேற யாரோ பத்தி இல்ல. ஜீசஸ் பத்தி வருது. பட்ட பாடுகளினாலே கீழ்ப்படிதலை கற்றுக்கொண்டு யாரு? ஜீசஸ். சோ இந்த நான் கிருபையில இருக்கேன், நான் என்ன பண்ணாலும் ஆண்டவர் ஃப்ரீயா விட்டுருவாரு. அந்த குரூப்புக்குலாம் இந்த வசனம் ரொம்ப முக்கியம். அதாவது ஐ அக்ரி. கிருபையில இருக்கிறதுனால நீங்க நரகத்துக்கு போக மாட்டீங்க. ஆண்டவர் உங்களை தள்ள மாட்டாரு. ஆபிரகாமின் சந்ததிக்குள்ள உங்களை சேர்த்துட்டாரு. அதுல வெளியே தள்ள மாட்டாரு. அது உண்மை. அது மாறவே மாறாது. நீங்க எவ்வளவு ஃபூலிஷா இருந்தாலும் என்ன தப்புனாலும் அது மாறாது. பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு பிரிங் ஃபயர் ஃப்ரம் ஹெவன் டவுன் டு எர்த், then you got to follow instructions. What is your goal? நான் ஒரு நாள் செத்தா பரலோகத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா நீங்க என்னன்னாலும் பண்ணிக்கோங்க, தப்பே இல்லை. ஓகே. அது வந்து ஒரு வேஸ்ட் ஆக்சுவலா. அப்படி நீங்க சொல்றீங்கன்னா நீங்க என்ன ரட்சிக்கப்பட்டீங்கன்னு கொஸ்டின். ஓகே ஒண்ணு. ஆனா இஃப் யூ வாண்ட் டு ரியலி பிரிங் ஃபயர் டவுன் டு எர்த் லைக் எலைஜா, then you have to be standing before the Lord and speaking. அது நடக்கணும்னா இந்த லேர்னிங் ஒபீடியன்ஸ் becomes key.
ஜீசஸ் வந்து ஏன் he had to learn obedience? Because he had to do a lot of miracle on flesh. அவர் சரீரத்துல வந்துட்டார், இப்போ தெய்வத்துவத்தை இறக்கி வச்சுட்டு வந்துட்டாரு. அப்போ வந்து இங்க வந்துட்டு அவர் சூப்பர் நேச்சுரல் ஒர்க் பண்ணணும்னா அவரே வந்து he had to listen to the father and obey, learn obedience. ஸோ அப்ப நம்ம எவ்வளவு obedience பண்ணணும் பாரு. இந்த மாதிரி சில சின்ன சின்ன விஷயங்கள். இது ஒண்ணு. இன்னொரு சில சொல்றேன் பாருங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க கட் பண்ணி விடணும். நான் உங்களுக்கு மட்டும் சொல்ல, இது ஜென்ரலா சொல்றேன். நான் ஜென்ரலாவே சொல்றேன். we have to cut down some people. ஓகே, ஸோ வந்து யாரு என்னன்னு அதுக்காக உங்களுக்கு பிடிக்காதவங்கன்னு சொல்லிட்டு யாரை விரட்டி விட்டுறாங்க. நான் மீட்டிங்ல சொல்லிட்டாரு மேல துரத்தி விடுறேன், அப்படி இல்லை. யூ ப்ரே. யார் யார் வந்து who can journey with you, who will drain you, who will not drain you, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டா ஆண்டவரே உங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கைட் பண்ணி பண்ணுவாரு. டிராஸ்டிக்கா ஓவர் நைட்ல ஒன்றும் பண்ணிடாதீங்க. போய் ஒரு 100 பேரை நான் அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணிட்டேன், அவ்வளவு பேரை விரட்டி விட்டேன், எல்லாரும் நம்பரை டெலிட் பண்ணிட்டேன், அப்படிலாம் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ பட் கோ as per God's guidance. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் செய்யும்போது தான் அந்த ரெவலேஷனை ரீடைன் பண்ணி அதில் க்ரோ பண்ணி அதில் வந்து இது பண்ண முடியும். இதை நான் இந்த ரெவலேஷன் பத்தி ஆண்டவர் ஒரு நாள் கேட்டேன், ஏன் ஆண்டவர் ரெவலேஷனை ஹோல்டு பண்ணிக்க சொல்றீங்க சார் நேரம்? அப்ப என்ன சொன்னாருன்னா என்கிட்ட precious things are usually hidden சொன்னார். வந்து இப்ப வந்து சில பொருளை ரோட்ல போட்டு கழுவுவாங்க பாத்திருக்கீங்களா? அவன் பாட்டுக்கு தண்ணி கழுவிட்டு இருப்பாங்க. எவனாவது கோல்ட ரோட்ல கழுவி பாத்திருக்கீங்களா? precious அது. அதனால அதை வந்து ரோட்டெல்லாம் கழுவ மாட்டாங்க யாரும். நீ எங்கேயாவது உள்ள கொண்டு பத்திரமா வச்சு கழுவுவாங்க. the more precious it is, the more secretive it is. Anything is like that. They won't just bring it out. So same way, revelation is the most precious asset on earth. The most precious asset on earth is revelation. So அப்ப வந்து அது ஆண்டவர் அதை கொடுக்கும்போது அதை நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்றது, இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஜேர்னில வந்து செல்ஃப் பிட்டியும் ஜாஸ்தி வருது. Especially when people come and ask how are you and all that. If I respond ஆமா இப்படி இருக்கு பெயின், அது வந்து எனக்கு it is a positive confession இல்ல, இது எனக்கு அகேன்ஸ்டா போகும், அந்த மாதிரி எதுவும் நிறைய டவுட்ஸ் வருது. அந்த மாதிரி people are coming and asking me because I'm at rest and all that. So அந்த ஒரு செல்ஃப் பிட்டி. ரெண்டாவது என்ன வருதுன்னா, எனக்கு எதிரா, அதாவது கர்த்தர் இது பண்ணல, அவரோட வழிகளை ஃபாலோ பண்ணல, எதிரா இருக்கவங்க கூட நல்லா இருக்காங்க, they are fine, but I've been plagued with ill health so much. So that also is like ஒரு சைடு அப்படியே வெஞ்சன்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்கேன், ஆனாலும் ஒரு சைடு அப்படியே அமுக்குது பிடிச்சி. ஸோ இந்த மாதிரி இமோஷன்ஸ்ல இருந்து how can I overcome them and stand always like you say. அதாவது நான் இன்னைக்குதான் இதை நோட் பண்ணிருந்தேன். பிளட் பத்தி நான் கேட்கிற சாங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன். ஒரு நிறைய கேட்கிற சாங்ஸ் இல்ல, எனக்கு ரொம்ப ஒர்க் ஆகுற சாங்ஸ் ஒரு 4-5 சாங்ஸ். அந்த சாங்ஸ் எதுவுமே பாத்தீங்கன்னா டியூன் ரொம்ப நல்லாவே இல்லை. ஆக்சுவலா ரொம்ப கேவலமா இருக்கும், ஒரு சுமாரான டியூனா தான் இருக்கும். நான் டியூன் நல்லா இருக்க சாங்ஸ், இமோஷனலி ரொம்ப டெப்த்துக்குள்ள போற சாங்ஸ் எல்லாம் வந்து அவ்வளவா எனக்கு ஒர்க்கே ஆக மாட்டேங்குது. ஏன்னு யோசித்தேன். அப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சது, the more see that's why நான் இந்த டிஃபரன்ஸ் கூட அப்சர்வ் பண்ணேன். ஆடியோ பைபிள் இப்ப கேக்குறோம்ல, அதுல பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் கூட ஓடுது பாத்தீங்களா? அதுக்கும் நீங்க பைபிள் நேரடியா படிக்கிறதுக்குமே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஏன் இருக்குன்னா, ஒன்ஸ் அந்த இமோஷனல் பார்ட் ஆட் ஆயிருதுன்னு வைங்க, your emotion gets involved in the process. Something that has to be subdued is actively participating. ஓகே, சோ ஆனா இந்த டியூனே நல்லா இல்ல, ஒரு மாதிரியான பாட்டு, பாடகரே காமெடியா இருப்பாரு, அந்த மாதிரி பாட்டுலாம் நான் சேர்த்து கேட்பேன், திரும்ப போட்டு கேட்டுருப்பேன். அதாவது நீங்க நினைக்கலாம் இந்த பாட்டை இன்னும் அழகா எவ்வளவு நல்லா பாடிருக்கலாமே, அழகா மியூசிக் வாசிப்பாரு, இப்படி ஒரு மியூசிக், இப்படி ஒரு கேவலமான ரெக்கார்டிங், இதை போய் கேட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னு கேட்கலாம். அதுல என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது டூ டிட்டாச்சா இருக்கும்போது, ஆஃபா இருக்கும்போது இமோஷன் வந்து கோஸ் சைலண்ட். இட்ஸ் நாட் ஆல் கெட்டிங் இன்வால்வ். யுவர் இமோஷன் நீட்ஸ் எக்ஸைட்மெண்ட் இல்லாம இமோஷன் ட்ரிகரே ஆகாது. ஓகே, சோ இது வந்து டல்லா இருக்க மாதிரி சாங்ஸ் இதெல்லாம் நான் கேட்கிற சிலதெல்லாம். சோ அதை கேட்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா, இமோஷன் இஸ் டோட்டலி ஆஃப். அப்பதான் the word will subdue the emotion. So அதனால I prefer to read the Bible directly rather than hearing audio. நான் ஆடியோ கேட்பேன் எப்பனா கார் ஓட்டுறேன், இல்ல ஏதாவது வேலை பண்ணிட்டு இருக்கேன், என்னால முடியாதுன்றப்ப அது அடிஷனல் ஒரு சப்ளிமெண்டா அதை வச்சுப்பேன். தவிர for me I'll sit, take the Bible and read, or phoneல பைபிள் ஏதோ ஒன்று எடுத்து I want to read it.
ஏன்னா இட்ஸ் இமோஷன்லெஸ், ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க, பிளாங்கா இருது. ஓகே, சோ வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா, பிளட் வந்து இந்த மாதிரி லெவல்ல உள்ள போறதுக்கு போறது முக்கியம். பிளாண்டா உள்ள போகணும். எஸ்பெஷலி வென் யூ சே இமோஷன்ஸ் ஆன் அண்ட் ஆஃபா இருக்கு, ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு, எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா, திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கும் See, பிளட் தான் ஆன்சர். எஸ், நீங்க சுத்தி முத்தி எங்கிட்டு போனாலும் இங்கதான் வந்து நிக்கணும், வேற எதுவுமே கிடையாது. வரம் பெற்ற ஊழியர் அப்படிலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. இதுதான் வரம் பெற்ற ஊழியர் இருக்காரு, அவர் வருவாரு. அவர் எப்போ வரணுமோ ஆண்டவர் அந்த வரம் பெற்ற ஊழியரை கொண்டு வந்து என்ன செய்யணுமோ செய்ய வச்சுட்டு வரம் பெற்ற ஊழியரை தூக்கிட்டு போயிடுவார். அந்த ஒருத்தன் வந்துட்டு இந்த பிலிப்பு மாதிரி வந்தான் போனா, எங்க இருந்து வந்தான் தெரியாது, எங்க இருந்து போனா அந்த மாதிரி அது யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாரு. பட் வந்து அந்த இதுலயே பாருங்களேன், பிலிப் வந்தாரு, ஏசாயா 53 விளக்கிட்டு பிலிப் போயிட்டாரு. ஆனா ஏசாயா 53 கையில எடுத்து தானே போனான் அவன். ஆமா, அதுதான் கணக்கு. ஸோ தட் இஸ் தி திங். ஸோ வந்து யூ கீப் திஸ் வேர்ட் அண்ட் த பிளட், திரும்ப திரும்ப போங்க. Okay. ஓகே, அவ்வளவுதான். டில், அதாவது அட் ஒன் பாயிண்ட் யூ வில் நோ தட் திஸ் இஸ் த வே. நான் இப்ப Okay. சொல்லணும்னே தேவையில்லை. யூ வில் நாட் ஈவன் ஆஸ்க் திஸ் கொஸ்டின் டு மீ. யூ யுவர்செல்ஃப் வில் நோ திஸ் இஸ் த வே, இதுதான் வழி. இன்னும் நான் டெஸ்டினிக்கு வரல, டெஸ்டினேஷனுக்கு வரல, பட் ஐ நோ திஸ் இஸ் த வே. உங்களுக்கு அந்த அஷூரன்ஸ் வந்துடும், அவ்வளவுதான். தட் பாயிண்ட்க்கு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டேக் ஆஃப் தான். அதுக்கப்புறம் nobody will be able to stop you. Thank you. ஷெரீன் அன்மியூட் பண்ணிட்டேன். ஷெரீன் Yeah. ஷெரீன் Yes. Brother, எனக்கு ஒரு doubt. When we are waiting upon the Lord for some சில decisions எடுக்கும் போது we want God's counsel அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது sometimes he is immediately giving us some directions, ஒரு 2 ஸ்டெப் சொல்றாரு. சில நேரத்துல வந்து there is no answer. இது ஆண்டவர் வந்து சைலண்டா இருக்காரு. அப்போ அந்த டைம்ல வந்து we are tempted to use our common sense. இப்ப சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் பார்த்தா இதுக்கே இவ்வளவு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க, இது தெரியாதா, இது இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒருவேளை தேவையில்லாம நம்மளே குழப்பிக்கிட்டு ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ காட் ஆண்டவர் மேல அப்படின்னு ஒரு டவுட் வருது. இன்னொரு சைடு வந்து நோ ஐ வாண்ட் டு பர்டிகுலர்லி ஹியர் வாட் ஹி இஸ் சேயிங் அப்படின்ற ஒரு டிட்டர்மினேஷனும் இருக்கு. சம்டைம்ஸ் சில பேரு வந்து சொல்றாங்க, நான் ஆண்டவர் தான் என்னை இந்த புக்கை வாசிக்கிறதுக்கு லீட் பண்ணாரு, சில செக்யூலர் புக்ஸ் வழியா எனக்கு இதை டீச் பண்ணாரு அப்படின்னு நிறைய பேர் நான் கேட்டிருக்கேன். எனக்கு கூட அப்படி ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு, சில புக்ஸ் வந்து காமிச்சு கொடுத்தது. இட் ஹஸ் ஹெல்ப் மீ. பட் இப்போலாம் வந்து அது மேல ஒரு பிரியமே இல்லை. ஐ வாண்ட் எனிதிங் ஃப்ரம் த வேர்ட் லார்ட், அதுல இருந்து எனக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு ஒரு மாதிரி நான் பிடிவாதமா இருக்கிற மாதிரியும், ஒரு காமன் சென்ஸ் மத்தவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த கூட கேட்டுக்கிறதுக்கு ஒருவேளை அது நான் பண்றது கரெக்டா தப்பான்னு எனக்கே டவுட்டா இருக்கு. ஸோ வில் காட் பி ஹெல்பிங் மீ இன் வேஸ் இன் விச் ஹி இஸ் ஹெல்பிங் எனி அதர் அன்பிலீவர்? அவங்களுக்கு ஒரு ஞானத்தை கொடுக்குறாருல, அதே வழியில தான் எனக்கும் கொடுப்பாரா? இல்ல நான் வந்து அவங்களோட the way they are receiving things வந்து நான் அந்த பக்கமே போகாம எனக்குன்னு தனியா தான் எல்லாத்தையும் வெளிப்படுத்துவாரா அப்படின்னு எனக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன். அதாவது till we understand our spirit man and learn to receive from a spirit man, இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கும். அதாவது நமக்கு சம்டைம்ஸ் மற்றவங்களோட கம்பேர் பண்ணா ரொம்ப இன்ஃபீரியரா இருக்க மாதிரி இருக்கும். நம்ம வந்து ஆண்டவரை தேடுறோம், அவருடைய இதை தேடுறோம், ஆனா நமக்கு நம்ம உலகத்தாருக்கு இருக்க ஞானம் கூட நமக்கு இல்லையன்ற மாதிரி நமக்கு தோணும். இந்த மாதிரிலாம் சம்டைம்ஸ் இருக்கும். ஸோ பட் நம்ம என்ன சொல்லி இது பண்ணிக்கணும்னா, we are in the process of elevating our spirit man, awakening our spirit man. Okay, awakening our spirit man சொல்றத in the process of subduing our mind and our body under the spirit. அதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, ஸோ சம்டைம்ஸ் ஆண்டவர் பேச மாட்டேங்கிறாரு நீங்க சொன்னீங்கல்ல, தட்ஸ் நாட் அக்யூரேட். த ரைட் திங் இஸ் சம்டைம்ஸ் ஆண்டவர் பேசுறது கேட்க மாட்டேங்குது சில சிச்சுவேஷன்ஸ்ல. ஏன் கேட்க மாட்டேங்குதுன்னா, இன்னும் ஸ்பிரிட் இஸ் yet to dominate your system. ஓகே, ஸோ நான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்போதைக்கு வந்து நீங்க டோன்ட் ஈவன் worry about the results, டோன்ட் ஈவன் கம்பேர் yourself with anybody else. அதெல்லாம் விட்டுருங்க. ஓகே, நீங்க எவ்வளவு பேக்வர்டா இருக்கீங்க அப்படி இப்படி உங்களுக்கு தோணுனா கூட பரவாயில்ல. யூ ஆர் ட்ரைங் டு டூ சம்திங் நியூ. நியூன்றதோட அது ஆத்தென்டிக் வே ஃபார் அ பிலீவர். ஒரு பிலீவருக்கு ஆத்தென்டிக் வே எப்படி காரியங்கள் நடக்குது? பலத்தினாலும் அல்ல, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, ஆவியினாலே ஆகுது. அப்படிதான் ஒரு விசுவாசிக்கு தேவன் செய்ய விரும்புகிறார்.
ஸோ உலகத்தார் உலக ஞானம் இதோட நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம ஆஸ் ஆஃப் டுடே நம்ம ஒரு ஃபூல் மாதிரி இருக்கலாம். பட் வி ஆர் ட்ரைங் டு ஸ்டார்ட் சம்திங் விச் இஸ் ஃபார் மோர் பவர்ஃபுல் அண்ட் சுப்பீரியர். ஸோ அந்த ஸ்பிரிட் லைஃப் வந்து நம்ம ஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு நம்ம எஃபர்ட் எடுத்துட்டு இருக்கோம், ப்ரொவைடட் யூ ஆர் டேக்கிங் தி எஃபர்ட். நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்க மாதிரி ரேண்டமா உட்காந்துட்டு அது நடக்கிற நேரம் எப்படியாவது ஒரு நாள் நடந்துரும் அப்படின்னு இல்லை. யூ ஆர் டேக்கிங் தி எஃபர்ட், யூ ஆர் praying, you are taking the word, you are taking the blood and you are applying it, நீங்க blood meditation பண்றீங்க. இதெல்லாம் நீங்க பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்கன்னா definitely you are building something. நோ ஆர்க் பில்ட் பண்ண மாதிரி வெள்ளம் வரும்போது உங்களுக்கு ஆர்க் இருக்கும், உங்க ஆர்க் பறக்கும். மற்றவன் எல்லாம் யாரெல்லாம் உங்களை ஃபூல்னு சொன்னானோ அவன் ஃபூலா இருக்கிறது நீங்க பாப்பீங்க. ஓகே, சோ வந்து சிஸ்டர் வாட் யூ ஆர் டூயிங் நவ ஆக்சுவலி? உங்களை அட்மிட் பண்ணுங்களேன், மியூட் ஆயிடுச்சு. கேக்குதா? நான் அன்மியூட் பண்ணிட்டேன். நான் ஐ எம் ஹோம் மேக்கர் தான். See, I will tell you what God is going to do. God is going to give you a business idea and it's going to take off. Okay. Okay, God is going to give you a business idea, it is going to take off. இன்னைக்கு நான் சொல்றதுக்கும் உங்களுக்கு இன்னைக்கு இருக்கிறதுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது. ஓகே, ஆனா இதுதான் வந்து ஆண்டவரோட வழி. அவர் என்ன சொல்றாரு, என்னை நோக்கி கூப்பிடு, அப்பொழுது நான் உனக்கு செவி கொடுத்து நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாததுமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு. அண்ட் யூ ஆர் ஆல்சோ கனெக்டட் வித் இன்டர்நேஷனல் டிராவல்ஸ். அது பிசினஸோட கனெக்டடா என்னன்னு தெரியாது, பட் காட் இஸ் கோயிங் டு டேக் யூ லாட் இன்டர்நேஷனல். Two things God is going to do. So Actually, இதெல்லாம் my husband has recently resigned. அவருக்கு he felt a call from God, which has always been there, but இப்போ வந்து ஒரு decision எடுத்து he has resigned. So we are waiting on the Lord for other things to reveal பண்றதுக்காக we are just waiting. So அதனாலதான் வந்து when people are saying like இது ஒரு ரொம்ப இந்த ஃபேஸ்ல நாங்க ஒபே பண்ணிருக்கோம். லைக் மை சன் இஸ் கோயிங் டு காலேஜ், எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேஸ்ல வி ஹேவ் டேக்கன் திஸ் டிசிஷன் டு ஒபே த லார்ட். ஸோ அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸ் யோசிக்கும் போது வி வாண்டட் டு பி ஹியரிங் ஃப்ரம் த லார்ட். பட் இன்னொரு சைடு டெம்டேஷன் என்னன்னா காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணி எது கரெக்டோ அதை பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு டெம்டேஷனும் இருக்கு. ஸோ that is the phase I am in right now. So you are in kind of an emergency kind of situation, like emergency meaning you have to soon figure out something, what to do. For example, the place, children என்ன பண்றது. நான் என்ன சொல்றேன், that this is a good opportunity for you to go very close to the Lord through the blood and the word. அதாவது பிளட் அண்ட் த வேர்டு வந்து நமக்குள்ள நல்லா புரிஞ்சு கிரியேட் செய்யறதுக்கு சம்டைம்ஸ் ஒரு ஆப்ட் சிச்சுவேஷன் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. அதாவது கொஞ்சம் ப்ரெஷரைஸ் சிச்சுவேஷன் சொல்றேன், அதுதான் ஆப்ட் சிச்சுவேஷன். பிளட் அண்ட் த வேர்டு நல்லா ஒர்க் ஆகுது. ஓகே, நிறைய பேர் நினைப்பாங்க நம்ம எல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்கும்போது பிளட் அண்ட் த வேர்டு ரொம்ப ஒர்க் ஆகும். இல்ல, ஃப்ரீயா இருக்கும்போது நிறைய பேர் சோம்பேறி ஆகி விட்டுருவாங்க. ரொம்ப ஃபோக்கஸிங்ல வராது, அந்த அளவுக்கு பண்ண மாட்டாங்க. எல்லாராலையும் அந்த அளவுக்கு திறமை இல்லை, அதனால சில பேர் விட்டுருவாங்க. ஆனா பிரச்சனையா கிரைசிஸ்மா இருக்கும்போது ஒரு ப்ரெஷர் சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது rather easy. ஏன்னா இட்ஸ் லைக் பார்வன் பின்னாடி வர்றான், செங்கடல் கடந்தா போகணுன்ற மாதிரி ஆயிடும். ஸோ இட் வில் ஹெல்ப் யூ ஆக்சுவலி. யூ கேன் யூஸ் திஸ் ப்ரெஷர் ஆஃப் த சிச்சுவேஷன் டு ஹெல்ப் யூ கோ க்ளோஸ் டு காட். யூஸ் த பிளட் அண்ட் த வேர்ட். ஸோ ஜஸ்ட் கிளிங் ஆன் டு தட். உங்களை ஆண்டவர் வந்து நடத்துறதுன்னு நீங்க பார்ப்பீங்க. பட் டெஃபினெட்லி நான் சொன்ன மாதிரி அந்த டேக் ஆஃப்ன்ற வேர்டு தான் உங்களுக்கு ரொம்ப வந்து ஸ்டாண்ட் அவுட்டா எனக்கு வந்துட்டே இருந்தது. டேக் ஆஃப் சொல்லி. ஸோ the Lord is going to do something very amazing in your life. Definitely is going to do something amazing. Should I ask a question? Is asking the next Amuda. யார் கேட்கணும்? நீங்க தான். இது ஐசையா 43ல 43:19ல behold I am doing a new thing, now it springs forth, do you not perceive and know it, and will you not give heed to it? இப்போ கடவுள் காட் நம்மளுக்கு ஏதோ பண்றாருன்னா அதை நம்ம பர்சீவ் பண்ணணுமா? நம்ம வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அது நம்மளுக்கு நடக்குமா? காடால அது பண்ண முடியுமா? இல்லாட்டாலும் அது நடக்குமா?
one அதாவது question. Okay. அதாவது ஆண்டவர் சொல்ற விஷயங்கள் இருக்குல்ல, அது வந்து 100% நடக்கணும் அப்படின்னா யாருக்கு நடக்கும்னா, whoever is allowing, எல்லாமே நான் சொல்றது எவ்ரி டைம் 100% நான் சொல்றேன். ஓகே, மற்றது சம் ரேண்டமா சிலது அவரே தம்முடைய இறக்கத்தினால சரி பொழைச்சு போட்டுன்னு செய்யறாரு சிலது. பட் வாட் இஸ் preferred way of working in your life அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, his preferred way of working in your life is when your spirit is dominating your system, when your spirit is controlling your body and your emotions. ஸ்பிரிட் தான் உங்களை டாமினேட் பண்ணுதுல, அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல தான் 100% நடக்கும் எல்லாமே. அப்படி அதுதான் தேவன் டிசைன் பண்ணி வைத்திருக்கிற விதமும் கூட. நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் தான் தேவன் வந்து டிசைன் பண்ணி வச்சிருக்கிறார். ஸோ இப்போ வந்து நீங்க கேள்விப்பட்டது இல்லையா அப்படின்னு சொல்றாருல, இன்னொரு வசனம் இருக்கு, அதுக்கு இன்னும் பெட்டராவே இதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் இன்னொரு இடத்துல இருக்கு. ஐ திங்க் 2 கொரிந்தியன்ஸா 1 கொரிந்தியன்ஸ் தெரியல. அங்க பவுல் சொல்றாரு, கர்த்தர் தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணினவைகளை கண் காணவில்லை, காது கேட்கவில்லை, நினைவிலும் தோன்றவில்லை. ஓகேயா? சோ ஆண்டவர் என்ன பண்ண போறாருன்னு நமக்கு தெரியணும் அவசியமே இல்லை அப்படின்னு அதோட நிறுத்திடக்கூடாது. அடுத்த பாட்டுல என்ன வருது? ஆனாலும் தம்முடைய ஆவியினாலே அதை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். Through his spirit he has revealed those things to us. So God wants to basically reveal things to you through the spirit. And then maybe சில நேரங்களில் நம்ம அது இந்த ரெவலேஷன் வந்த பிறகு நம்ம செய்ய வேண்டிய சில வேலைகள் இருக்கு. பேசிக்கா அதை பிலீவ் பண்றது, அதை கன்ஃபெஸ் பண்றது, அதெல்லாம் இருக்கு. அதை தவிர கூட சம்டைம்ஸ் சில ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ அது he wants to reveal things to us, and then he wants us to see what he is doing, and then the result. This is how God wants to do every single time. அதுக்கு அவர் ஸ்பிரிட் நமக்கு ஏற்கனவே கொடுத்துருக்காரு. ஆனா நம்ம ஸ்பிரிட்ல இருந்து வாழ்றதை விட்டுட்டு, ஏன்னா அப்படி வாழணும்னு தெரியாது நமக்கு, ரொம்ப நாள் அப்படி இல்லாமலே பழகிட்டோம், ஸ்பிரிட்லெஸ்ஸாவே வாழ்ந்து பழகிட்டோம். அப்படி பழகுறதுனால ஸ்பிரிட்லெஸ்ஸாவே வாழ்றத நம்ம ஒரு வாடிக்கையா வச்சிருக்கோம். சோ அதனாலதான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், என்ன ஆண்டவர் வந்து என்ன அவர் பாட்டு செஞ்சுட்டு போறாரு, நம்ம கண்ணை மூடி உட்காந்துப்போம், அவரா எதையாவது செஞ்சு முடிச்சுட்டு ஏதோ அப்புறமேட்டு வர்றதை எடுத்துப்போம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஏன் அப்படிலாம் நினைக்கிறோம்னா, நம்ம மாம்சத்துல இருந்தா வாழ்ந்துருக்கோம், ஆவியில வாழ தெரியல அப்படின்னு. ஆவியில வாழ்றதே வேற. யூ வில் நோ ஆல்ரெடி வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். அந்த அளவுக்கு தெரியும். இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாருல, லாசரு மரிக்க போகிறான் அப்படின்றாரு, அப்புறம் மரிச்சிட்டான் அப்படின்றாரு, ரன்னிங் கமிட்டி கொடுத்துருக்காரு இவரு ஏதோ ஊர்ல உட்காந்துட்டு. அப்புறம் வந்து கடைசியில வந்து நான் போய் எழுப்ப போறேன்றாரு. புரியுதா? எல்லாமே சொல்றாரு பாருங்க. இப்படிதான் நம்ம வாழணும்னு ஆண்டவர் விரும்புறாரு. எனக்கு ஒரு ஆப்பிரிக்கன் ப்ராஃபிட் ஒருத்தர் சொன்னாரு, நான் ஃபுட்பால் மேட்ச் எல்லாம் பார்க்க மாட்டேன், ஏன்னா எனக்கு பார்த்தோன்னே ரிசல்ட் தெரியும், யாரு ஜெயிப்பான்னு தெரிஞ்சிடும். ஸோ அதனால வந்து அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஸோ அது மாதிரி வந்து அப்போ ஃபுட்பால் மேட்சுக்கும் அவருக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. இது எவனோ விளையாடுறான், அவர் சும்மா பாக்குறாரு. அதுக்கே அவருக்கு தெரியுதுன்னா தன்னோட வாழ்க்கையை பத்தி எல்லாம் வந்து தெரியும்ல. ஜீசஸ் அது எப்படி அந்த எபிலிட்டி எல்லாம் சொன்னாரு, என்னை சிலுவையில் அறைவாங்க, நான் வந்து மனுஷகுமாரன் பாவிகள் கையில ஒப்பு கொடுக்க போறார், 3ஆம் நாள் எழுந்திருப்பார் அப்படின்னு அப்படியே அடுக்கடுக்கா ப்ராஃபஸி சொல்லலையா என்ன நடக்க போகுதுன்னு. ஏன் அப்படி சொன்னாரு? எதை வச்சு சொன்னாருன்னா, ஆவியினால அவரு ஆவியின் நிறைவுல வாழ்ந்ததுனால அப்படி சொன்னார். நாமும் இப்படி வாழும்படிதான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். சோ அதனால இட்ஸ் பாசிபிள். அதனால நான் என்ன சொல்ல வரலன்னா, நீங்க உட்காந்து யோசிச்சுட்டே இருங்கன்னு சொல்ல வரல. இப்படி செய்வாரா அப்படி சொல்லி நிறைய பேர் பெர்சீவ்ன்றதை என்னமோ மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க, செக்யூலர் மீனிங்ல எடுத்துக்கிறாங்க. அவர் for us to perceive, the pictures come from our spirit. Our spirit gives the pictures that we perceive. We are not imagining on our own. Even for our imagination, our imagination, godly imagination, spirit provides the pictures. See, your spirit is like a powerhouse. அதுல பயங்கர, அதுக்கு நிறைய எபிலிட்டி இருக்கு, அது நிறைய செய்ய முடியும். ஆனா நம்ம வந்து வேர்ல்டுக்கு அதிகபட்சம் தெரிஞ்சது மைண்ட் தான். வேர்ல்டுக்கு ஸ்பிரிட்டா தெரியாது, அப்படி என்டிட்டியே தெரியாது உலகத்துக்கு. இயேசு கிறிஸ்துவ தவிர யாருக்குமே ஸ்பிரிட் பத்தி தெரியாது. அவர் தான் முதல் ஸ்பிரிட் பத்தி பேசினவர். ஓல்ட் டெஸ்ட்மென்ட்ல ஷேடோ நிறைய இருந்தது, ஆனா nobody knew about how it's working. இயேசு கிறிஸ்து தான் அதை வெளிப்படுத்தி அவரும் ஆவியினாலே வந்ததுனால தன்னை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு அந்த ஆவியை கொடுத்து ஆவியை வைத்து செய்யறாரு. சோ வேர்ல்ட பொறுத்தவரை நீ இமேஜின் பண்ணு, நீ யோசி, நீ திங்க் பண்ணு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனா நமக்கு அப்படி நம்ம அவ்வளவு சிரமப்பட வேண்டிய வேலையே இல்லை. நமக்கு வந்து the spirit provides the pictures. You use the blood for some time. Okay, try that and see. Use the blood for some time. மெடிடேட் பண்ணிட்டே இருங்க, பிளட் வச்சு ஒரு 10 நாள் 15 நாள் 20 நாள் டெய்லி பண்ணிட்டே இருங்க.
பிக்சர்ஸ் வருதா இல்லையான்னு பாருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துகிட்டு இருக்கும். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ட்ரிகர் ஆகி அதுவா ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்குங்க. நீங்க ஒன்றும் பெருசா பண்ண தேவை. இதுதான் கஷ்டம். எது? இந்த பிளட்டை போட்டு வண்டி ஆரம்பிச்சு விடுறது. இன்னைக்கு 2-3 பேர் சொல்லிட்டு உங்க ஸ்ட்ரகிள் ஷேர் பண்ணீங்க. எப்படி வந்து பிளட் யூஸ் பண்ணி எனக்கு இன்னும் அந்த ரிசல்ட் பார்க்க முடியல. இதுதான் கஷ்டமான ஃபேஸ். ஒன்ஸ் அந்த வீல் ஸ்டார்ட்ஸ் ரோலிங் அண்ட் ஒன்ஸ் த பிளட் டேக்ஸ் ஓவர், த பிக்சர்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் கமிங் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. எனக்கெல்லாம் வந்து இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண புதுசுல சில நேரம் எனக்கெல்லாம் தெரியும் நாளைக்கு இவங்க லீவ் எடுப்பாங்கன்னு தெரியும். நான் ரொம்ப யோசிச்சுலாம் இமேஜின் பண்ணலாம் கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை. ஸ்டாஃப் நாளைக்கு லீவ் எடுக்க போறாங்க, அதனால ரெடி பண்ணி வைக்கணும்லாம் தோணும். அதுவா வரும். நான் சொல்லுவேன், நான் சம்டைம்ஸ் சொல்லி சம்டைம்ஸ் அதை கண்டுக்கிட்டது நான் ஃப்ரீயா விட்டுருவேன். பார்த்தா கரெக்டா அதே மாதிரி நடக்கும். அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எஃபர்ட்லெஸ்ஸா வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டு. ஸோ வி வில் பி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் வாட் வி ஹேவ் டு டூ. இடையில வி ஹேட் ஒன் எம்ப்ளாயி அண்ட் ஹி வாஸ் பிளேயிங் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். கரெக்டா வந்து போன வருஷம் ஒரு பர்டிகுலர் மந்த்ல வந்து முந்தின மாசம் எனக்கு தோணுச்சு, நெக்ஸ்ட் மந்த் யூ வில் நாட் பி ஹியர் சொல்லிட்டு. யூ ஹவ் டு ப்ரிப்பேர் யுவர் மைண்ட் டு கெட் த திங்ஸ் டன் வித்வுட் ஹிம். இவன் எல்லாமே வேலையை ஓட்டணும், அதுக்கு ரெடி ஆகிக்கோ அப்படின்னு கிளியரா மை மைண்ட்ல அப்படியே செட் ஆகிட்டே இருந்தது வந்து. ஸோ நான் கொஞ்சம் ரெடி ஆகிட்டேன் ஆக்சுவலா. ஸோ எக்ஸாக்ட்லி லைக் தட் நெக்ஸ்ட் மந்த் தட் ஃபெலோ லெஃப்ட், அப்ரப்ட்லி லெஃப்ட். பட் சின்ஸ் ஆல்ரெடி ஐ ரிசீவ்ட், ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ஹேண்டில் இட் பெட்டர். ஸோ தட் இஸ் ஹவு காட் வாண்ட்ஸ் யூ டு ஹேவ். ஹவு தென் எப்படி நம்ம ஹவு கேன் வி ஹவ் சக்சஸ் அண்ட் விக்டரி? இதெல்லாம் நமக்கு இல்லைன்னா யோசித்து பாருங்க. உலகத்துல வந்து மோதணும் நம்ம. அண்ட் பைபிள் ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் வந்து உன்னை வந்து அனாயிண்ட் பண்ணி ஐ வில் செட் யூ அப் அகைன்ஸ்ட் த சில்ட்ரன் ஆஃப் கிரீஸ் அப்படின்றார். கிரேக்கு புத்திரருக்கு எதிராக உன்னை நான் எழுப்புவேன்றார். குதிரைகளுக்கு எதிராக உன்னை நிறுத்தி குதிரைகளை காலி பண்ணுவேன்றார். எப்படி அதெல்லாம் நம்ம செய்ய முடியும்? வித்தவுட் தி எபிலிட்டி ஆஃப் தி ஸ்பிரிட், வித்தவுட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். தட்ஸ் வை இட்ஸ் லைக் தட். அடுத்து யார் கேக்குறா? நெக்ஸ்ட் வந்து இவரு ஃபெலிக்ஸ் பிரதர் கேட்டிருக்காரு, அமுதா கேன் யூ, இதே இதுல கேள்வியா உங்களுக்கு? ஒரு நிமிஷம் அன்மியூட். அமுதா இதுலயே உங்களுக்கு கேள்வியா? திருப்பி இது பண்ணிருக்கீங்க? இல்ல, இதுவும் ரிலேட்டடும் இருக்கு, இன்னொரு क्वेश्चனும் இருக்கு. சரி, அந்த ஃபெலிக்ஸ் பிரதர் முடிச்சிரட்டுமா, இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட்? ஓகே ஓகே, லெட் அவங்க ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்றாங்க. தேங்க் யூ ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். பிரதர் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க் யூ சிஸ்டர். பிரதர், நான் ஒரு 2-3 டேஸ்க்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட மெசேஜ் அனுப்பிச்சு நான் கேட்டிருந்தேன். நான் எனக்கு ட்ரீம்ல நிறைய ப்ராப்ளம் வருது பிரதர். நான் இப்போதான் ரீசெண்டா உங்களுடைய மெசேஜ் நான் கேட்க இப்போதான் அந்த வேர்டு பிளட்லலாம் நான் இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நான். பட் நான் வந்து ஒரு ட்ரீம் பார்த்து எனக்கு பயந்து அது வந்து மேனிஃபெஸ்ட் ஆதா இல்லை என்னன்றதெல்லாம் தெரியல. பட் சம்ஹவ் இட் இஸ் கெட்டிங் மேனிஃபெஸ்டட். அது ரொம்ப என்னை வந்து ரொம்ப பாதிச்சிருது. பட் சில ட்ரீம்ஸ்லாம் வந்து ரிப்பீட்டடா என்னோட சப்கான்ஷியஸ்ல இருந்துகிட்டே ரொம்ப நாள் இருந்துகிட்டே இருக்குது. அதுல இருந்து என்ன வெளியில வர்றதுக்கும் கஷ்டமா இருக்குது. அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்றதுனே எனக்கு தெரியல. அது எப்படி ரிவர்ஸ் பண்றதா, இல்ல கேன்சல் பண்றதா, இல்ல அதுக்கு அகேன்ஸ்டா நம்ம என்ன பண்றது? ஏன் அந்த ட்ரீம்ஸ் வருது நம்மளுக்கு? சில டைம்ஸ் நம்ம சப்கான்ஷியஸா யோசிக்கிறது படி வருது, சிலது ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனா வருது, ஒரு எச்சரிப்பா வருது. ஸோ எனக்கு ரொம்ப நாளாவே இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாவே இருக்குது பிரதர். நிறைய விஷயங்கள்ல ரொம்ப பிளைண்ட் ஃபோல்டடா ஃபீல் பண்ற மாதிரி இருக்குது. இந்த ட்ரீம்ஸ் என்னால ஹேண்டில் பண்ண முடியல. ஸோ அதுதான் என்னோட கேள்வி பிரதர். ஓகே, அதாவது நான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ வந்து how the spirit works and how the mind works, ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. மைண்ட் பொறுத்தவரை என்னன்னா, ஒரு இஷ்யூ வந்து கொஞ்சம் பாதர் பண்ணுச்சுன்னா அதை அட்ரஸ் பண்ணாம அடுத்ததுக்கு போக முடியாது. அதான் மைண்ட். பட் when you are under the spirit, it's not like that. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நான் சொன்னேன்ல, ஜீசஸ்க்கு வந்து தெரியுது லாசரஸ் வந்து சாக போறாங்க. லாசரஸ் வந்து ஜீசஸோட ஃப்ரெண்டு. அவங்க வீட்டுக்கு போனா அங்க அடிக்கடி தங்குவாரு. அவர் ரொம்ப பழக்கமானவங்க. நம்மனா உடனே என்ன பண்ணுவோம்? பைய மாட்டு கிளம்பு, ஊருக்கு கிளம்பு, சாக போறானா, நல்ல வேலை தெரிஞ்சிருச்சு, உடனே போறேன்னு போகல. ஆனா அவர் என்ன பண்ணாரு? அங்கேயே இருந்தாரு. இன்னும் 4 நாள் இருந்தாரு. இருந்துட்டு பொறுமையா போனாரு. அப்படிலாம் போக முடியுமா? முடியும். எப்ப முடியும்னா ஸ்பிரிட்ல இருந்தா. when the spirit dominates your system. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி எனக்கு ட்ரீம் வருது, இது பண்ணுது, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. இதெல்லாம் ஒரு சைடு இருக்கட்டும், இந்த ஓரமா வச்சிருங்க. அது நிறைய உங்களுக்கு இம்பாக்ட் பண்ணிருக்கலாம், அதனால ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கலாம், எல்லாம் ஓகே, அதெல்லாம் இருக்கு, ஒரு பக்கம் இருக்கு. ரைட் நவ் யூ டர்ன் யுவர் அட்டென்ஷன் டுவர்ட்ஸ்
how to put the spirit above. அது எப்படி செய்யறது? That is your main thing. See, இது ஒரு ப்ராப்ளம் தான், நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல. அதோட மெயின் இது how to put the spirit on top. ஏன் அப்படின்னா அதை நீங்க பண்ணிட்டாலே இதெல்லாம் டேக் கேர் ஆயிரும். You yourself will know what is the problem or what should be done about that. Instructions you will receive, it will come to you. You don't even have to look for that. So the key என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா learning to put the spirit on top. Spirit dominating your system. Okay, spirit dominating your system. உங்கள் ஆவி மனிதன் தான் உங்க வாழ்க்கையை ஆளுகை செய்யணும். அப்படி நடந்தாதான் உங்களுக்கு ஜெயம் உண்டாகும், ஆர் வாழ்றது ஈஸியாகும். அப்பொழுதுதான். சோ அது மட்டும் எப்படி செய்யறது அப்படின்றத மட்டும் நீங்க போக்கஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, இது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வந்து அது அந்த வந்துட்டாலே இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சார்ட் அவுட் ஆயிரும். இதெல்லாம் ரொம்ப நீங்க பயங்கரமா யோசிக்கணும்னு தேவையில்லை. பட் when you are living from your mind, these are all very important things. It has to be sorted out. இல்லை you will be in fear. அடுத்து என்ன நடந்துருமோ, வேற இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிடுவோமோ, நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணிடுவோமோ, நம்மளால அதாவது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம போயிருமோ, அந்த மாதிரிலாம் டவுட் வரும். பட் when you are in the spirit, ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா, people who are in the spirit, who are living in the spirit, who's dominated by the spirit, they know, they see, and they enjoy the Lord being their shepherd. So they are at peace. See, ஆண்டவர் வந்து உங்கள் ஆத்மாவையும் உங்கள் சரீரத்தையும் தான் மேய்க்கிறார். உங்க ஸ்பிரிட்டுக்கு டசன்ட் நீட் ஷெப்பர்டிங். இட் இஸ் ஆல்ரெடி அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் த ஹோலி ஸ்பிரிட். அது பெர்ஃபெக்டா ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கு. அதுக்கு ஷெப்பர்டிங் தேவையில்லை. ஷெப்பர்டிங் வந்து உங்க சோலுக்கும் உங்க மைண்டுக்கும் உங்களுடைய பாடிக்கும் தான் தேவை. அவைகள் தான் மேய்க்கப்பட வேண்டியது. ஸோ ஸ்பிரிட் லைஃப்குள்ள போனவங்களுக்கு they know that their soul and their body is being taken care of. So they don't have to really worry. So the focus நமக்கு திரும்ப அதுக்கு தான் நான் போயிட்டு இருக்கேன். Activating your spirit man. That is the focus. அதை நீங்க பண்ணிட்டே இருங்க. இந்த காரியங்கள்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா will take care. You just practice that. I'll tell you in 3 months to 6 months நீங்களே வந்து நிறைய டிஃபரன்ஸ் சொல்லுவீங்க, சாட்சி நிறைய சொல்லுவீங்க. அந்த மாதிரி ஆயிரும். நான் முன்னாடி பேசின மெசேஜ் இருந்தா பாருங்க. ப்ராமிஸ் ஆஃப் தி ஸ்பிரிட் நான் ரொம்ப டீடைலா அந்த சப்ஜெக்ட் பேசியிருக்கேன். ஆயு மனிதன் பத்தி பேசியிருக்கேன். ஸ்பிரிட் மேன் அப்படின்ற டாபிக் ரொம்ப டீடைலா பேசியிருக்கேன். சீரீஸ் மாதிரி பேசியிருக்கேன். கொஞ்சம் பழைய மெசேஜ் இருக்கும், அதை மட்டும் பாருங்க, பார்த்து கேளு. வேற யாரும் கேட்கணுமா? அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன். தேங்க்யூ. அந்த do you not perceive it அந்த related question அப்படின்னா, what you bind on heaven will be bound on earth, what is bound on earth will be bound on heaven ஒரு verse ஜீசஸ் சொல்லியிருப்பாரு. அது இப்போ வந்து எப்படி நம்ம டிசைட் பண்ணலாமா? நம்ம டிசைட் பண்ணி இப்படிதான் வேணும்ட்டு சொல்லணுமா, இல்ல எக்ஸ்பெக்ட் ஆஸ்க் காட்ஸ் வில் என்னன்னு வெயிட் பண்ணி தெரிஞ்சு அதுக்கு நம்ம ப்ரே பண்ணணும்? காட்ஸ் வில் என்ன அப்படின்னா, காட்ஸ் வில் என்ன அப்படின்னு ஒரு क्वेश्चन கேட்டா என்ன ஆன்சர் சொல்லுவீங்க? வாட் இஸ் காட்ஸ் வில்? அதுதான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. பட் நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஏற்கனவே we would have had some we want God to do with God. நம்மளுக்கு இப்படி பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்து ப்ரே பண்ணுவோம். பட் அப்படி நம்ம பண்ணலாமா, இல்ல காடோட வில் வேறவா இருக்குமான்னு ஒரு சில டைம் ஒரு டவுட் வரும். இப்ப ஜோஷுவா வந்து திடீர்னு சன்னு மூணு நிறுத்திக்கோங்கன்னு சொன்னாங்க. அது காட்ஸ் வில்லா இல்லையா? அவர் ஆன்சர் பண்ணாரு, அதனால வில்லாதான், அவரோட வில்லாதான் இருக்கும். அதாவது என்ன ப்ராப்ளம்னா, காட்ஸ் வில்னாலே என்னன்னு தெரியாதுதான் பிரச்சனை. அது காட்ஸ் வில் இதுவா அதுவா அந்த கொஸ்டினே கிடையாது. அதுவே ராங் கொஸ்டின். The question is, what is God's will? Okay, and what the Bible tells about that. Okay, Hebrews 2. இதோ உம்முடைய சித்தத்தின்படியே செய்ய வருகிறேன், எனக்கு ஒரு சரீரத்தை ஆயத்தம் பண்ணினேன். Behold, I come to do your will. You have prepared a body for me. அப்படின்னு யார் சொன்னா? ஜீசஸ் சொன்னார். ஓகே, அதுதான் காட்ஸ் வில். ஓகே, அடுத்து ஹீப்ரூஸ்ல அடுத்து வருது, because of that will we are sanctified. அந்த சித்தத்தினாலே நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். எந்த சித்தத்தினாலே? இதோ உம்முடைய சித்தத்தின்படி செய்ய வருகிறேன், ஒரு சரீரத்தை எனக்கு ஆயத்தம் பண்ணினீர். அந்த சித்தத்தினாலே நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அப்ப what is God's will? God's will for us to be sanctified. That is God's will.
through the body and the blood of Jesus. இதுதான் sanctification. இதுதான் God's will. Okay. So இப்போ வந்து sanctified unto what, or why sanctification, or what does the sanctification do to us? Sanctification has set apart, separated. Sanctification has ensured that we have the spirit in us once again. அப்ப God's will என்ன அப்படின்னு ஒரே லைன்ல சொல்லணும்னா, the spirit being restored is God's will. Once the spirit is restored, சரியா, once for a person the spirit is restored and the spirit starts to dominate the system, once that happens, then his words are equivalent to God's words. He will not talk like an idiot. He will not be stupid. He will talk like God. So இதோடைய டைப்பாலஜி தான் ஜாஷுவாக்கு நடந்தது. ஜாஷுவா வந்து he spoke to the Lord and then he looked at the sun and the moon and ரெண்டு கமாண்ட் பண்ண அப்படியே நின்னுச்சு. ஏன் நின்னுச்சுன்னா, at that point as a man of spirit he spoke exactly like God. So ஆரம்பத்தை வெளிச்சம் உண்டாகடவுன்றப்ப எந்த சத்தம் கேட்டு வெளிச்சம் உண்டாச்சோ, எந்த சத்தம் சூரியனை சந்திரனை வர வச்சுச்சோ, அதே சத்தத்தை இப்ப சூரியனும் சந்திரனு கேட்டு நின்றுச்சு ரெண்டு. Because it is coming from the spirit of Joshua, which is a Xerox copy of God himself. நமது சாயலின்படி நமது ரூபத்தின்படி மனுஷனை உண்டாக்குவோமாக. அதுதான் God's will, actually original will. Okay, so அப்பனா let them have dominion over the fish of the sea. So அவங்க வந்து பேச பேச அவங்க சொல்றதா ஆண்டவர் சொல்றது ஒரே மாதிரி இருக்கு. So இன்னைக்கு do you believe this is the gospel? The gospel is அதே மாதிரி ஒரு ரியாலிட்டில நம்மள வச்சிருக்காரு. ஆண்டவர் இந்த ரியாலிட்டில அதே மாதிரி வச்சிருக்காரு. So ஆனா அது வந்து ஸ்பிரிட் இருந்தாதான் நம்ம இந்த ரியாலிட்டி இருக்குனே புரியும். So all this confusion and doubt will go away. You will know what you have to do. Nobody has to tell you what is God's will. அமெரிக்கா போகணுமா, ஆப்பிரிக்கா போகணுமா, அதெல்லாம் இல்லை. You will know. This is what I have to do. இதுதான் கிறிஸ்டியன் லைஃப். This is the authentic Christian life. Everything else is a fake. நான் போய் ஜோம் பண்ணேன், அவர் என்ன கேட்டு சொன்னாரு, இந்த ஐயா சொன்னாரு, கொய்யா சொன்னாரு, எல்லாமே fake. That is not true gospel. Okay, ஆனா எப்படிங்க அப்படி நடக்குது? சில பேர் சொல்றாங்கன்னா வேற வழியே இல்ல அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆல்பாஸ் டியூட்டோரியல் மாதிரி கொஞ்சம் பேருக்கு போட்டு ஏதோ ஆண்டவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. That's not how it is. அதெல்லாம் வந்து it will just vanish after some time. See, அதனாலதான் பாருங்க, ப்ராஃபட்டிக் மினிஸ்ட்ரிலாம் இருக்காங்கல்ல, நானே பண்றேன், ஒத்துக்கிறேன், நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன், மினிஸ்ட்ரி இன்னும் பண்ணிட்டு இருக்கேன். No prophet will be able to tell prophecy to everybody every single time. It will never work. Yeah. Yeah, that's not the way. That's not supposed to be like that. Everybody is given the spirit. So everybody is supposed to grow in that and then hear the voice of God. And sometimes when God's voice and your voice merges together. So நீங்க சொல்றதா ஆண்டவர் சொல்றாரு, அப்படி ஆயிரும். அப்படிதான் ஆண்டவர் விரும்பினாரு. அதுதான் அவருடைய ஐடியா, அவருடைய இமேஜினேஷன், அவருடைய வில்லி எல்லாமே. சோ இந்த வில்ல அறிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதைதான் பவுல் சொன்னாரு. அவருடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவிலே பலப்படுங்கள்னு இதைதான் பவுல் இவ்வளவு தெளிவா கோடு போட்டு எழுதி வச்சிருக்காரு. நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது. ஓகே, அப்படி தெளிவா சொல்லியிருக்காரு. இதுதான் வில், இதை படிச்சு இதை பிடிச்சுக்கோன்னு போட்டிருக்கு பைபிள்ல. சோ க்ரோ இன் தட். அது பண்ணீங்கனாலே நீங்க வந்து இது பிரச்சனையே பண்ண தேவையில்ல. ஜீசஸ் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜெனரேஷன் உருவாக்க தான் அவர் வந்தார். அதனாலதான் அவர் சொன்னாரு, எவனாகிலும் மலையை பார்த்து, எவனாகிலும் ஏன் சொன்னாரு, எனி ஒன் அப்படின்னு ஏன் சொல்லணும்? இதனாலதான் சொன்னாரு, இப்படி ஒண்ணு வரப்போகுது, அதனாலதான். சோ சிலுவைக்கு போய் உயிர்த்தெழுந்த பின்பு அவர் இதெல்லாம் நடக்க போகுதுன்றதுனால சொன்னார். எவனாகிலும் இந்த மலையை பார்த்து பெயர்ந்து தள்ளுண்டு சமுத்திரத்திலே போ என்று சொல்லி சந்தேகப்படாமல் இருதயத்தில் விசுவாசித்தால் அவன் சொன்னபடியே அவனுக்கு ஆகும். அப்புறம் என் நாமத்தினால் நீங்கள் எதை கேட்டாலும் நான் தருவேன். எப்படி எதை கேட்கறாங்க? இதெல்லாம் கேட்கலாமா? எல்லாத்தையும் கேட்கலாமா? கேள்வி கேட்கறவனுக்கும் புரியல, பதில் சொன்னவனுக்கும் புரியல. கேள்வி கேட்கறவனுக்கு ஏன் புரியலன்னா, இது ஸ்பிரிட்டை பத்தி வந்திருக்குன்னு அவனுக்கும் தெரியல. பதில் சொல்றவங்களுக்கும் எதை கேட்கலாம், எதை கேட்கக்கூடாது, நாங்க லிஸ்ட் போட்டு வச்சிருக்கிறோம் சொல்றவங்களுக்கும் புரியல. ஏன்னா இட்ஸ் நாட் லைக் தட்டுங்க. ஒன்ஸ் த ஸ்பிரிட் கம்ஸ், ஸ்பிரிட் இஸ் ரெஸ்டோர்ட், they will know what they have to do, they will know what they have to speak. இல்லையே எனக்கு இன்னும் அப்படி தெரியலையே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, வெரி சிம்பிள். இன்னும் ஸ்பிரிட் உங்களுக்குள்ள டாமினேட் பண்ண, டேக் ரூட் பண்ண நமக்கு இடம் கொடுக்கல, நமக்கு அதை பத்தி தெரியல. ஸோ ஃபோக்கஸ் ஆன் தட், ப்ரே, ஆஸ்க் காட் ஃபார் தட். ஆண்டவர்கிட்ட 1000 காரியம் கேட்கலாம், அதுக்கு மேல ஒரே காரியம் கேட்டுடலாம். ஆண்டவரே எனக்கு உங்களுடைய ஆவியை கொடுத்துக்கிறீங்க, அந்த ஆவி டாமினேட் பண்றதுக்கு எனக்கு சொல்லி கொடுங்க, உதவி செய்யுங்க.
என் கண்களை திறந்து விடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் சம்டைம்ஸ் டெஸ்பரேட்டா தாங்க ஜெபம் பண்ணணும். அப்பதான் அது இதெல்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்கும். நம்ம மட்டும் கேஷுவலா ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. கேஷுவல் ஜெபம் என்ன தெரியுமா? ஆண்டவரே இது மாதிரி நடந்தால் மிகவும் நல்லது, இல்லாவிட்டாலும் நான் எப்படியாவது சமாளித்துக் கொள்வேன், இப்படிலாம் ஜெபம் பண்ணக்கூடாது. இப்படி யாரும் வாயால சொல்றது இல்ல. நீங்க ஜெபம் பண்ற இன்டென்சிட்டியில தெரிஞ்சிடும் நீங்க என்ன மைண்ட்ல இருக்கீங்க. நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்கன்னா ஆண்டவர் கஷ்டம் கொடுக்காம ஜெபம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. என்னன்னா ஜெபம் பண்ணுவோம், ஆண்டவரே செய்யுங்க, நல்லது செஞ்சீங்கன்னா, இல்லாட்டியும் பாத்துக்கலாம், நாங்க கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எப்படியாவது ஓட்டிடுறோம். அப்படி இல்ல. யூ ஹேவ் டு மேக் இன்டென்ஸ் பிரேயர்ஸ் ஃபார் திஸ் பர்టిక్యులர் திங், தி ஸ்பிரிட் டு டாமினேட். நீங்க செஞ்சீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆண்டவர் அதுக்குள்ள உங்களை நடத்த ஆரம்பிப்பார். அதுக்குள்ள போக போக உங்களுக்கே தேவனுடைய தெளிவும் பரிபூர்ணமான சித்தம் இன்னது என்று உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சு. இன்னொரு டவுட், அதாவது லைக் ஒரு பர்சனுக்கு வந்து சேவ் ஜீசஸ் சேவியரா அக்செப்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே ரோசியா இருக்கு. தே ஆர் த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட், தே ஆர் த எல்லாமே நல்லதா ஃபேவரபிளா நடக்குது. பட் அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒன் ஆஃப்டர் another திருப்பி அடி மேல அடி விழுந்துச்சுன்னா, அப்புறம் அவங்க இந்த வேர்டுக்குள்ள ரொம்ப இல்லாததுனால ரொம்ப கிரஷ்டா இருப்பாங்க. பட் அவங்களுக்கு வந்து எப்படி நம்ம இது பண்றது? Is this person close to you? Yes. Take authority and attack the devil, because this is a demonic attack. Okay? It's a territorial spirit that is at work. Take authority through the blood. நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கன்னா, if you are going to do this னு வெச்சுக்கோங்களேன், first feed on the blood for some days. Okay? இது இந்த பேபிஸுக்கு வந்து இப்ப இந்த குழந்தை பிறந்தனால எனக்கு அந்த வேர்ட்ல எனக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டது இல்ல. அதாவது இந்த ஃபீடிங்ல வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் அப்படிலாம் இப்ப சொல்றாங்க. அந்த காலத்துல அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க, இப்ப நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர்ஸ் தான் சொல்றாங்க. நான் அதை கேட்டிருக்கும் போது தான் எனக்கு ஒண்ணு வந்துச்சு, இந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு நமக்கு சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிளட் ஃபீடிங் சொல்லி. ஸோ யூ டோன்ட் ஃபீட் ஆன் எனிதிங், ஜஸ்ட் ஃபீட் ஆன் த பிளட் ஆஃப் ஜீசஸ். ஓகே, இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இருக்கு, இப்பதான் புரிஞ்சுது, அதனால அதை சொல்றேன். மென் அண்ட் விமன் ஆர் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, இப்போ வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிளட் ஃபீடிங்னா என்ன மீன் பண்றேன்னா, மென் பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இன்னைக்கு ஆஸ் ஆன் டேட் வந்து மென் வந்து இட்ஸ் மோர் டெம்ப்டட் டு பி என்டர்டெயின்ட் பை சம்திங். அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்ச நேரம் ஜாப் பண்ணணும், ஏதாவது பண்ணிட்டு அப்புறமேட்டு ஏதாவது டிவி பார்ப்பாங்க, எதையாவது உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க, ஏதாவது பொலிட்டிக்கல் கதை, இந்த ஊர் கதை, இந்த அந்த மாதிரி ஏதாவது பேசுவாங்க, ஒரு சில பேர்ட்ட பேசுவாங்க. ஸோ இது எல்லாம் ஃபீட் ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, ஒரு 20 மினிட்ஸ் பிளட் ஃபீடிங் போயிருக்கு, அதுக்கப்புறம் கண்ட குப்பை ஃபீடிங் போயிருக்கு. இது மென் ஒரு மாதிரி. விமன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய நேரம் நியூஸ் டிவி கூட அவ்வளவு பார்க்க மாட்டாங்க, சீரியல் பாக்குறாங்களா என்னன்னு தெரியல, பாக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். உட்காந்து இந்த கதை பேசுறாங்க பாருங்க, ஒரு கேங்கிட்ட உட்காந்து, ஐயோ அதோட ஆபத்து எதுவுமே இல்லை. யாருன்னு என்ன இல்லாம பேசுறது, எல்லாம் கதையும் உள்ள போய் அப்படியே போய் பிளட் இதெல்லாம் காண போயிருக்கு. புரியுதா? சோ நான் என்ன சொல்றேன்னா, எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிளட் ஃபீடிங்னா உங்களோட ஒர்க்கை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, என்னென்ன ஒர்க், அது உங்களுக்கு பண்ண வேண்டிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அண்ட் ஒர்க். அது தவிர மற்ற நேரம் ஃபுல்லா ஜஸ்ட் கோ டு தி பிளட், டூ சம்திங், பிகம் கிரேசி அண்ட் ஸ்டார்ட் ரீடிங். ஐசாயா 53 எடுத்து படிங்க, இல்லைன்னா வந்து ஜெபம் பண்ணுங்க, ஆண்டவர்ட்ட கேளுங்க எது படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. டூ தட் ஃபார் 30 days. Okay, don't even handle that problem, just leave it like that. Do it for 30 days. Seriously, strenuously உட்கார்ந்து பண்ணுங்க, and then go to it and attack it. It will go. It is a spirit. Okay, ஏன்னா வந்து டெஸ்டிமனி ஆஃப் ஜீசஸ் வந்து வெளியே வரவிடாதபடி தடுக்கிறதுக்கான அந்த வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கு. ஓகே, டேக் அத்தாரிட்டி ஓவர் இட், சேஸ் இட், இட் வில் கோ. ரெசிஸ்ட் த டெவில், யூ வில் ஃப்ரீ. ஓகே, ஸோ அது அந்த ரெசிஸ்டிங்க்கு முன்னாடி சம்டைம்ஸ் யூ ஹேவ் டு ஸ்ட்ரெங்தன் யுவர் செல்ஃப். டேக் த பிளட் இந்த மாதிரி எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிளட் ஃபீடிங், நான் சொன்னது அந்த டேர்ம் பிடிச்சிக்கோங்க, எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிளட் ஃபீடிங், ஃபீட் ஆன் த பிளட் ஆஃப் ஜீசஸ் மோர் அண்ட் மோர் அண்ட் த வேர்ட். பண்ணிட்டே இருங்க, பண்ணிட்டு ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க, ஆண்டவரே எனக்கு நான் வந்து இப்போ இதை ஓவர் கம் பண்ணணும், இந்த சத்ரு, இந்த ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சைக்கிள் ஆஃப் நெகட்டிவிட்டி அண்ட் டிஃபீட் வந்து cannot continue because this person is under the blood now, under the blood of Jesus. I am taking authority. அதான் கேட்டேன், அவங்க க்ளோஸ் ஆனு கேட்டேன். க்ளோஸ்னா you can easily take authority. A family member இருந்தா definitely possible. Okay, so take authority and do it, then you will see great results. 1 month நீங்க இதை பண்ணுங்க, அடுத்த 1 monthலயே சேஞ்சஸ் வர ஆரம்பிச்சு மேக்ஸிமம். Thank you. வேற யாரும் கேட்கல.
கை உயர்த்தல. ஓகே சரி, வில் ப்ரே தென். டைம் ஆயிடுச்சு. Thank you Lord. Hallelujah. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. ஹோரி பிராங்கன் தீர பிராயந்தர டரோஹாந்திரி ஓரம்பென்டரோ ரிம்ரெ கென்டரீடரே கண்டாரஹந்தரே ஹெடரே ஹந்தரோ ஓர பிராங்கன் தீரவரோ ஓரி பிராண்டரீடரம் ப்ரோங்கொண்டரோ ரின்ரிவரே ஆந்தரபரே ஒன்துரிவரே ஒன்க்ரண்டரே வரையாண்டர வரையாந்தரோ. Hallelujah. Hallelujah. ஒரே ஒரு வசனத்தை மட்டும் வாசிக்கிறேன். இந்த சீசனுக்கு நான் ஆண்டவர் இந்த வேர்டு கொடுக்குறாரு. ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஆன் டு திஸ் வேர்டு. கர்த்தர் வார்த்தையில சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடியே உங்களுக்கு செய்வார். உபாகமம் 20 அதிகாரம் 1-4 வரைக்கும் வாசிக்கிறேன். உபாகமம் 20 1-4 வரைக்கும் வாசிக்கிறேன். நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்களும் வாசிக்கிறவங்க வாசிக்கலாம் நீங்க இருக்கிற இடத்துல. நீ உன் சத்துருக்களுக்கு எதிராக யுத்தம் செய்ய புறப்பட்டு போகையில் குதிரைகளையும் ரதங்களையும் உன்னிலும் பெரிய கூட்டமாகிய ஜனங்களையும் கண்டால் அவர்களுக்கு பயப்படாயாக. உன்னை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோட இருக்கிறார். நீங்கள் யுத்தம் செய்ய தொடங்கும் போது ஆசாரியன் சேர்ந்து வந்து ஜனங்களிடத்தில் பேசி, இஸ்ரவேலரை கேளுங்கள், இன்று உங்கள் சத்துருக்களுடன் யுத்தம் செய்ய போகிறீர்கள். உங்கள் இருதயம் தோழ வேண்டாம். நீங்கள் அவர்களை பார்த்து பயப்படவும் கலங்கவும் தத்தளிக்கவும் வேண்டாம். உங்களுக்காக உங்கள் சத்துருக்களோட யுத்தம் பண்ணவும் உங்களை ரட்சிக்கவும் உங்களோட கூட போகிறவர் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் என்று சொல்ல வேண்டும். ஓகே, சோ இந்த வசனத்தை சொல்லியிருக்கிறபடி யுத்தம் செய்ய தொடங்கும் போது ஆசாரியன் வந்து சொல்லணுமா, பயப்படாதீங்க, கலங்காதீங்க, உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உங்களோடு இருக்கிறார், துவள வேண்டாம், உங்களுக்காக யுத்தம் செய்வார், அவர் உங்களுக்காக போகிறவர் உங்களோட யுத்தம் பண்ணுகிறவர்னு சொல்லி. ஓகே, நான் விசுவாசிக்கிறேன். as you meditate on the blood, ஓகே, நான் சிஸ்டருக்கு சொன்னேன் blood meditation பத்தி, but I think it's for everybody. Everybody has to do it. God is emphasizing on that. blood meditation நீங்க பண்ண you will see your high priest Jesus coming and telling you the same thing. அவங்க ஆசாரியன் வந்து சொல்லுவான்னு சொன்னாங்க. நமக்கு நம்முடைய பிரதான ஆசாரியன் இயேசு வந்து நம்ம சொல்லுவார். அதை நீங்க பாப்பீங்க, அதை நீங்க கேட்பீங்க. அது அப்படிப்பட்ட நாட்கள் இருக்கிறீர்கள். You will hear the voice of the high priest telling you, do not be afraid. Do not be afraid of those horses. Do not be afraid of those chariots. நீங்க சொல்லலாம், எனக்கு எதிர அப்படி திட்டம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, பயங்கர பெர்ஃபெக்டா இருக்கு. அதை பார்க்கும்போது இதோட அதிகமா எவனாவது பிளான் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல, அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி வச்சிருக்கான். அவன் வந்து யோசிச்சு அந்த பார்வோன் பிரதான ரதங்களோட கிளம்பி வந்த மாதிரி எனக்கு சூழ்நிலை எனக்கு எதிராக இருக்கு. ரொம்ப பெர்ஃபெக்டா எனக்கு லாக் பண்ணணும்னே பண்ணி வச்ச மாதிரி இருக்கு. இப்படி டைட்டா இருக்கு, இது வந்து தப்பிக்கவே முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ரத்தத்தை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் பிரதான ஆசாரியன் பேசுறது கேட்பீங்க. நம்முடைய பிரதான ஆசாரியனை நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு சொல்லுவாரு, பயப்படாது, இந்த யுத்தம் உன்னுடையதல்ல என்னுடையது, இந்த யுத்தம் உன்னுடையதல்ல என்னுடையது, இந்த யுத்தம் உன்னுடையதல்ல என்னுடையது, இந்த யுத்தம் உன்னுடையதல்ல என்னுடையது, கர்த்தர் சொல்லுவார். ஹalleluya, hallelujah. And this is the season where யோவேல் 3 அதிகாரத்துல சொல்லி இருக்கிற மாதிரி hallelujah, hallelujah, hallelujah. சகல ஜாதிகளையும் யோசபாத்தின் பள்ளத்தாக்கு கர்த்தர் அழைக்கும் காலம் இது. hallelujah. நியாயம் தீர்க்கும்படி hallelujah. உங்களுக்கு எதிராக இருக்கிறவைகளை, எதிராக இருக்கிற காரியங்களை நியாயம் தீர்க்கும்படி கர்த்தர் யோசபாத்தின் பள்ளத்தாக்கு அவைகளை கொண்டு வருகிறார். hallelujah. எப்படி அந்த யோசபாத்தின் பள்ளத்தாக்கிலே 3 இராணுவங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி ஒன்றுமில்லாமல் அழிந்து போனதோ அப்படியே அந்த நாட்களை கர்த்தர் செய்கிறார். தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. இந்த வார்த்தைக்காய் நன்றி, இந்த ரத்தத்துக்காய் நன்றி. இந்த வார்த்தையை பிடித்துக் கொள்கிறோம், இந்த ரத்தத்தை பற்றிக் கொள்கிறோம். இன்னும் ஆழமாய் இந்த ரத்தத்தை பற்றிக் கொள்ளும். அதற்குள்ளே போகும் எங்களுக்கு கிருபை செய்வீராக. கண்களை இன்னும் திறந்து அழுகிறார். ஆசீர்வதி வழி நடத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. God bless you. See you in the next meeting Sunday meeting. Thank you. Thank you, Anna. Thank you so much, Anna. Thank you. Thank you. Thank you, brother. Thank you. Thank you, brother. Thank you. Thank you, brother. Thank you. Thank you. Thanks. Ending the meeting.